in leading roles, not only in the organization, but also as independent directors. We are also talking about a culture of collaboration, trust, and growth within your organization, again within this. So as you know, the Give to Gain theme doesn't only end with giving and gaining, but it is also calling to call to action. When we say call to action, we are asking the leaders to give opportunities to female members intentionally with plan because we want to. To all the women professionals and the students to have that confidence in yourself that yes, you can go where you want to go. Ask for the support to your organizations, to the institute, and to your family members as well. To all our allies who are the male leaders for the institute, male members, and the male students to be active participants to help your fellow female colleagues to really rise above the occasion. So today, we are extremely honored to have the gracious presence of our esteemed guests, each of them distinguished. Within the female members, I've already shared their profiles. I'm sure you've had a look at the profile. Extremely illustrative career that they've built for themselves. So as we start, right at the outset, I welcome Ms. Nuzhat Anwar to say a few words and start off the session for today. Yes, Nuzhat Anwar. Assalamualaikum. Can you hear me? Yeah. Oh, great. Warm regards to the respective council members, students, and the guests. আমি সবাই মধ্যে এখানে বাঙালি, so I'll mix probably as much as I could, relate to you. বাংলায় কথা বললে I think I always relate better. So আজকে আসলে I was very excited. First of all, আজকে আমাকে এই জায়গায় আমি প্রথম আসলাম, আগে কখনো আসিনি, and I'm thoroughly impressed with the infrastructure and the quality of people I have been interacting. Thank you. So আমি জয়েন করেছি about 4 months এই রোলে, ম্যানেজিং ডিরেক্টর রোলে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে। আমরা যখন একটু আগে বসেছিলাম, someone from your member also commented how I'm surviving there. I think that's exactly what had been the question. It's been so long. Stock exchange 2028, there will be 75 years. And this is the first time একজন মহিলা এখানে ওনারা কনসিডার করেছে বোর্ড এমডি হিসেবে। Of course, there have been a lot of question marks around that. আমি একটু ফোকাস করছি how I came here, so you would understand. আমার probably Zizina has already shared my kind of resume or short profile আপনাদের সাথে। আমি চাকরি করেছি প্রথমে সিটিএনএ তে এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে প্রথম 16-17 বছর, তারপরে 8-9 বছর হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের আইএফসি যে প্রাইভেট সেক্টর আর্ম সেটাতে। দেশে কাজ করেছি, বাইরে কাজ করেছি, আফ্রিকাতে। সেটাও ইজ এন ইন্টারেস্টিং স্টোরি। আফ্রিকাতে সহজে মানুষজন যাওয়ার সাহস কম করে, তাও আবার আমাদের এখান থেকে। which denotes যে সবসময় আমি হয়তো একটু ডিসিশন নেই, it's a bit different from the regular flow. এটার অনেক বড় একটা রিজন প্রবাবলি how I have built myself from the very young age. আমি একটু বলতে হয়, হয়তো আমি যে ফ্যামিলিতে বিলং করতাম, আমি সবসময় আমার মাকে কাজ করতে দেখাতে আমার মাথায় অথবা আমাদের বাসায় কখনো আসে নাই যে আমি কাজ করব কি করব না। So it was always that আমি কাজ করব, and financial independence is a right for anyone, whether it's family সূত্রে হতে পারে, প্রপার্টি থেকে হতে পারে, নিজে কাজ করে হতে পারে, যেটাই হোক আমার কাছে এটা কোনো একটা চয়েস ছিল না। সো I had also আমার ব্যাচের মধ্যে, আমি ফাইন্যান্স থেকে, সো আমার ব্যাচের মধ্যে ফার্স্ট বাচ্চা আমার হয়েছে। সো I had all the বিয়ে হয়েছে আগে, বাচ্চা হয়েছে, বাট দ্যাট ডিডন্ট স্টপ মি। আমি স্টার্টও করেছি ক্যারিয়ার পরে। এত প্রিলুড দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে এখন এই পর্যায়ে এসে, এখন যখন আমরা give to gain এই বছরে যে থিম, I was thinking about it যে আসলে এই থিমে what role I have played in my career, where I have given more than of gain. Of course I have gained, and that's why I'm here. On that give part, I think when I evaluate myself, আমার মনে হয় আমার আরো অনেক বেশি করা উচিত ছিল। Maybe for the first I would say 18 years of my career, I was gaining more.
and I was not concentrating যে আমি কিভাবে give করতে পারি। But যখন আমি World Bank এ move করি, I think I have learned আমার ক্যারিয়ারকে আমি দুই ভাগে ভাগ করি, one is on the commercial banks and one is on the development organization. Development organization এ move করার পর I think I really understood the power of giving, and also how when I joined there, যে কোনো লেভেলে আমি যখন একটা মেইল পাঠাতাম যে আমি দেখা করতে মানে কথা বলতে চাই, I have never seen anyone যে বলেছে করবে না বা রেসপন্ড করবে না, 2 দিন পর 7 দিন পর সময় দিত টু গিভ মি টাইম ফর মাই গাইডেন্স। যেহেতু আমি নতুন, ইটস আ ভেরি কমপ্লেক্স অর্গানাইজেশন, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কমপ্লেক্স অর্গানাইজেশন ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ ইজ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক। তো ওখানে সেটেল হতে ইউ নিড আ লট অফ হেল্প। কখনো কেউ আমাকে হেল্প করেনি আমি এটা বলতে পারবো। I think that gave me the first kick. What have I done? I think that has been my learning procedure. তার আগে mentorship হ্যাঁ টুকটাক হয়েছে যারা আমার সাথে কাজ করতো directly, not to the community, not to the other industries. So I think from there, I think I started looking at things in a different way. And I think we as women do not do enough to pull each other. Rather we see that একজন মহিলা করলে যদি অন্য কেউ ওটা নিয়ে খারাপ কথা বলে, we kind of tend to continue that conversation rather than কি হয়েছে, it doesn't matter, somebody reached there, we should appreciate that, and that's period. I think সেই জায়গাটা কোথায় আমরা একজন আরেকজনকে হেল্প করলে অনেক বেশি আগাতে পারবো। সো আমার মনে হয় প্রথম থেকে যে জিনিসটা সবার আমাদের দরকার সেটা হচ্ছে টু বিল্ড আপ দ্য কনফিডেন্স টু স্পিক আপ। এগেইন প্রথম 16-17 বছর ইন মাই লাইফ when I was in city, which was extremely good for empowerment, আমাকে অনেক লিডারশিপ কোয়ালিটি, আমাকে কাজ করতে অনেক হেল্প করেছে, but I think my speak up and demanding things came from World Bank, not from city. So আমার মনে হচ্ছে if I am today at the beginning of when I started 20-25 years back, সে যদি আমার সামনে আজকে দাঁড়ায় থাকে, আমি তাকে কি অ্যাডভাইস দিব? First and foremost advice, please speak up. Whether it is family, whether it is office, দুই জায়গাতে speak up. I think it's extremely important to speak up. Somebody is laughing at me, but it is true. It is so important যে অফিসে বলা যে আমার এরকম অনেক সিচুয়েশন হয়েছে যখন আমরা বসে আছি একটা মিটিং এ এন্ড কোন একটা জিনিস নিয়ে ডিসকাশন করছে, ইন মাই মাইন্ড আমি কিন্তু সব জিনিস অ্যানালাইসিস করে ফেলেছি, আমি কথা বলার জন্য শাই ফিল করছি, আমার সামনে আরেকজন আমার মেইল কলিগ আমি যা চিন্তা করছি তার চেয়ে ওয়ার্স্ট পসিবল সলিউশন দিয়ে বের হয়ে গেল, আমি চিন্তাই করতে থাকলে বলতে পারলাম না। আই থিঙ্ক মোস্ট অফ আস ডু ইট ওভার থিঙ্ক এন্ড একদম পারফেক্ট হয়ে আমি কথা বলবো এই পর্যায়ে যেতে চাই। ইটস ওকে, পারফেক্ট হওয়ার দরকার নেই। It's absolutely okay to do mistakes, and it's absolutely okay to ask বোকার মতো কোয়েশ্চেন। I think এটা যে একসেপ্ট করে না আপনার সামনে যে বসে আছে তার প্রবলেম, আপনার না। I think it's extremely important যে আমাদের কথা বলতে হবে, and through that I think confidence build up হয়। আমি আজকে এই জায়গায় যে এসে কথা বলছি সেটা বলার জন্য I think it has been over the years I have been pushed, তুমি কথা বলো, এবং probably have succeeded at the end of my career যে আমি কথা বলতে শিখেছি আর এখন আমি কথা বলতে পারছি। I don't think so I would have done it, বোধহয় 15-20 বছর আগে। So I think that was extremely important, which I want all of the girls and boys also to think. And the other thing I think, আমি যে ফিল্ডে কাজ করি ফিনান্সিয়াল সেক্টরে, সেখানে খুব ইম্পর্টেন্ট not only financial sector, for every sector, governance, and you people are there in the center, and we are looking for so much of people like you. You just need to come out and start working, and find the works. আপনাদের এখানে অনেক সিনিয়র মেম্বার্স থাকে, they are also responsible to pull you out and put you in the right places. আমি এখন যে জায়গায় কাজ করি আমার সবচেয়ে বড় নাইটমেয়ার হচ্ছে গভর্নেন্স, সবচেয়ে বড় নাইটমেয়ার, and I'm so happy to see that there are people যারা আমাকে হেল্প করতে পারে আমার এই জার্নিতে for the next couple of years, and I hope to answer to someone and survive here a couple of years to at least deliver something. I think it's extremely important. I need your help, and I need you to be confident and to come
and work in the industry so that the industry can benefit out of your, what you have done for the last couple of years, আপনাদের knowledge, আপনাদের যে এতদিন ধরে যেটা অ্যাকুমুলেট হয়েছে, আমার ধারণা এখনো আপনারা সবাই মিলে সেটা ডিসিমিনেট করতে পারেননি ইন্ডাস্ট্রিতে, which we badly need, whether it is listed or not listed. যারা নট লিস্টেড তাদের তো আরো দরকার লিস্টেড হওয়ার জন্য আপনাদের মতো লোকজন যারা ওখানে যে বোঝাবে। And for that, I think ladies are pretty good. I think আমার experience হচ্ছে অনেক কঠিন কথা to my audit, to my I can go and speak very easily এবং মানুষের acceptance ও আছে. For example, on my first board meeting, and I think my board directors will kill me for telling this thing in this forum, I was there in the board meeting. প্রথম আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে সিটি ব্যাংকের ওরিয়েন্টেশন কথা বলতে একটু ভয় পাই, কি বলবো কি না বলবো পোলাইটলি, and I think অনেক কথা হচ্ছে, and I was trying to raise my point যে আমি এটা বলতে চাই, and nobody was listening. It's only 13 members in the room. Then I put the mic and said, excuse me, আমি একটু বলতে চাচ্ছি, আপনারা আমার কথা শুনবেন? And since then it's been a lot of board meetings. I don't have to ask for anybody's attention anymore. I think the first meeting, what I did, everybody got the message. I'm not there only to sit there and not contribute. I'm there to lead something and I will lead. I think that confidence comes over the years while working on the different things. And other thing, probably I would like to keep a kind of note to all of you if you think that would be helpful. আমার আরেকটা পয়েন্ট ফর অল ইজ আমরা অনেক সময় আসলে মহিলারা ওভারলুক করতে পারি না অনেক কিছু। উই আর এক্সট্রিমলি গুড অ্যাট মাল্টিটাস্কিং and men cannot come and compare with us on that. Every man will even accept that we are super at multitasking. However, we are not good at overlooking things which men are very good. We walk on the corridor, কেউ আমাদের দিকে একটু differently তাকালো, I think I see most of the women কেন এইভাবে তাকালো, and the men হচ্ছে আমার কি। So I think there is a difference of আমরা মেয়েরা কিভাবে চিন্তা করি and ছেলেরা. So I think you need to also bring it to the professional level. কেউ আমার দিকে ওইভাবে তাকাচ্ছে, I'll think about it at my home, not at office. In office, উনি আমার দিকে কিভাবে তাকাচ্ছে না তাকাচ্ছে, it's not important যে উনি আমাকে সালাম দিল না, উনি আমাকে বসতে বললো না, it's fine. As long as you do your job and leave, this is not your home. As long as they respect you, there is no issue of your respect and your no, kind of barriers are maintained. You don't need to worry about all those things. Avoid those things. Even on work, we tend to do everything so perfect. You don't need to be perfect. You can go with 80% and say, this is 80%, I can work on it later. এবং আমরা এটা নিয়ে কাজ শুরু করতে পারি। I think the guys comes to me with even 50% work, so with so much of confidence that it's done. And a woman who has done 90% would come and say, I'm confident na ekhon. No, you are, please, throw it. You don't need to wait for the 100% perfection. So please overlook, everything in the office. You don't need to really worry about. You worry about only your things and the professional things, and that should be it. I think I'm talking a little bit too much. So it was really fun to come. And I want to leave a note with my, kind of personal touch to it. I strongly believe যখন আমরা মহিলাদের নিয়ে আলাদা করে বলি, I don't look at when the work comes to me, আমি মহিলা না পুরুষ আমি দেখি না. First day I joined on the meeting, of course the ladies were very excited and greeted me and said, now there is a lady, so they will listen to me. And all the men had a poker face, যখন এটা একজন মহিলা বলেছে. So I said, no, I don't. To me, when it comes in front of me, কারা কথা বলছে is not important to me. I was there in a meeting where there was 198 men and only one woman, which is me. Trust me, I did not notice. It was a similar setup. I did not notice that I was the only woman over there. Some of my colleagues, when I got down, said, Madam, have you noticed you're the only woman in the room and we are 198 men? But I didn't feel it. Because to me, in front of me, Manush কাজ করে. That is more important.
And that's what I want to leave to you with the thought. Don't think you're a man or, kind of woman. You are a human being who has the skill, who has the confidence, who has the ground, and who needs to move on in life. একটা obvious point আমাদের চলে আসে, being a female at home. It is there. আমাদের দেশে এখনো probably we have not reached on, আমাদের দেশে না, by the way, it's most of the countries I have seen, even in the developed countries, it's not equal. Don't blame Bangladeshi men only for this. Around the world, it's only changing, but there is always a disparity of the workload that we do, home and office and everything together. It's always, kind of expected the woman will run the house and the woman will also do the same. It is expected. As much as you can, you have to do it. If you don't, please speak up and share with your family. Most of the time we don't. Maybe ওরা আমরা যেহেতু করি এটা ধরেই নাও তো পারছে পারবে, বাট আমার মনে হয় অর্ধেক মানুষ যদি আমরা যে বলি আমি পারছি না পারবো না, it's also okay. So please do go and say not only to office but to your family that this is your limitation, you cannot take it more than that. কিছু হয়তো আমাদের accepted হয়, কিছু হয় না. That's how life is. We have to maneuver around that. That's what life, kind of teaches you. But also the profession change, I always say, please, যদি এমন হয় যে যে profession you are in, that's too much load of you with work and your personal life, you can think of changing your profession as well. একটা profession থেকে আরেকটা profession এ যাওয়া যায়, কিন্তু financial independence lose করা যাবে না. That's the bottom line, and that gives you the empowerment to be yourself. Thank you so much. থ্যাংক ইউ ম্যাম। প্রবাবলি আমাদের অনেকেই কোরিলেট করতে পারছিলাম ম্যামের কথার সাথে। মেয়েরা আসলে সবাই এক একজন ফাইটার। We will now move to one of our most important segments of this program, that is the panel discussion. We are honored to have with us a group of highly respected and experienced panelists. Now, I am welcoming all of them. At first, Dr. Melita Mehjabin, Professor, Institute of Business Administration, IBA, University of Dhaka. Ma'am, please come to the dais. Then, Ms. Hasim Jahan, Country Director, WaterAid, Bangladesh. Now, Ms. Durbana Kabir, Human Research Director, Unilever Bangladesh Limited. Then Mr. Rumi Tarek Maudud, FCMA, Sponsor Director, Infinigent Consulting Limited. They will share their perspectives on women empowerment, leadership, and professional growth. I would also like to invite our respected moderator, Ms. Jinia Tanzina Haq, FCMA, to kindly lead the facilitate this session. Thank you. Okay, so wonderful words from Zatapa. Thank you very much. I think we're all going to be very reflective of it. No matter আমরা কোথায় কাজ করছি, কোন লেভেলে কাজ করছি, I think অনেক কিছু চিন্তা বিষয় আসলে যে শেয়ার করেছেন জাতাপা। আমরা কি রেডি প্যানেল ডিসকাশনের জন্য? ওকে, ভেরি গুড। সো আমরা জাস্ট ওয়েট করি ফর একটু মাইক দেওয়া যাবে আমাদের প্যানেলিস্টদের কাছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, প্যানেলিস্ট এই যে এখানে এখানে দিয়ে দেন। হ্যাঁ, আমরা শুরু করি মেডিটেশনের সাথে। Okay, so we will go in this sequence. আমরা দুইটা রাউন্ড অফ কোয়েশ্চেন্স করব, মাঝখানে একটা নামাজি ব্রেক চলে আসবে। সো ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইম হয়তো আমরা একটা রাউন্ড করে 10 মিনিটসে ব্রেক দেই, তাই না? তারপর আমরা আবার সেকেন্ড রাউন্ড করতে পারি, ঠিক আছে? Alright, so Melita, we know this year's theme is Give to Gain. So it's about generosity, collaboration. We talked about lot about it. On Women's Day to হয়ে গেছে বেশ কিছুদিন এখন. But really from you, firstly, as your experience in the academy as a professor, and we're talking about this transition from student, আমাদের এখানে অনেকজন স্টুডেন্ট আছে, professional students, to becoming members যারা কাজ করছে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে। এখানে how do you see this give to gain? একাডেমিয়া থেকে এই যে প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ডে যাবে, এই যে লিডারশিপ রোলে যাবে, এখানে how do you see them playing it out?
থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ কিন্তু ওইটাই তো কথা বলতে ভালো লাগছিল থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম সবাই এখানে অনেক নোন ফেসেস আছে and first of all it's an honor and for me to come here and talk to so many professionals of finance and accounting এর মধ্যে আমি আমার ছাত্রীও দেখতে পাচ্ছি যারা IBA তেও ছাত্রী coming to the question that Zeynep asked আমার প্রথম পরিচয় আমি এডুকেটর আমি একাডেমিয়াতে কাজ করি এবং আমি শিক্ষক সো গিভ টু গেইন এর গিভ ইজ নট আ চ্যারিটি ইন এডুকেশন এটাই আমার কাজ দ্য মোর আই গিভ দ্য গ্রেটার নলেজ আই ক্রিয়েট ইন দ্য সোসাইটি সো আমার শুরুই আসলে গিভ দিয়েই হয় আর ইফ ইউ আস্ক মি যে how does leadership play a role from this giving out is if leadership এর যে কনসেপ্ট বা leadership এর যে এরেনাটা আমরা তৈরি করি এটা কিন্তু শুরু হয় ক্লাসরুম থেকে একটা বাচ্চা যখন ক্লাসরুমে আসে একটা ক্লোজড এনভায়রনমেন্টে সে কথা বলতে শিখে সে একটা ক্লাসরুমে বন্ধু বান্ধব টিচারের সাথে টিচারকে চ্যালেঞ্জ করা তার অ্যাজাম্পশনস গুলো বলা তার কমপ্লেক্স একটা সিচুয়েশনে যখন তাকে আমি প্রশ্ন করি সে উত্তর দিতে পারা সো এই এনভায়রনমেন্টটা কিন্তু প্রথমে ওখান থেকেই তৈরি হয়ে আসে এখানে যারা ছাত্রছাত্রী আমার ধারণা তারাও এটা রিলেট করতে পারবে আর আমাদের আবার একটা জিনিস আমি একটু বলতে চাই যেটা নুসরত বলেছিল যে আমরা ছোটবেলা থেকে আসলে সঠিক উত্তরটা দেওয়ার জন্য তৈরি হই প্রশ্ন করবে কারেক্ট আনসার দিব বাট আমি এখন আমার স্টুডেন্টদেরকে বলি ইটস নট অ্যাবাউট দেয়ার ইজ নো রাইট আনসার ইট ইজ অ্যাবাউট আস্কিং দি রাইট কোয়েশ্চেন্স সো এই লিডারশিপের প্রথম যে জিনিসটা যেটা নুসরত বারবার মেনশন করেছে যে কথা বলতে হবে কি কথা বলবো এটা আমরা জানি না So asking the right question is what comes from the classroom. So that's how I think যে আমি যে জিনিসটা গিভের ক্ষেত্রে বলি যে it's not only about creating knowledge but it is also about giving them an environment যে environment ও শিখবে যে ও বাইরে গিয়ে কিভাবে কথা বলতে হবে বাইরে গিয়ে কিভাবে ও নিজেকে প্লেস করবে So that's something আর গেইনের ক্ষেত্রে যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে how do I what do I gain from there or how do I give it out to the society as a gain is সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে যে when I see somebody else taking my position or coming to the road যে রাস্তা দিয়ে আমি হেঁটে এসেছি I know I have gained what I wanted to gain so ওই একই পথে যখন আবার মানুষ হাসা শুরু করে এটার অর্থ ওই পথটা আমি তৈরি করে দিয়ে এসেছি somebody has taken the courage to walk that path এবং আমার ধারণা গিভ টু গেইনের এইটাই একটা বড় হওয়া উচিত যে আমি যেখানে যাচ্ছি সেটা আমার অ্যাচিভমেন্ট হতে পারে বাট আমার সাকসেস ইজ when I create that road for somebody else to walk through that road again. So I guess if I have answered your question properly. Thank you so much, Melita. So it's very true. আমরা শেষ পর্যন্ত আপনি দেখি নুসরাত আপা কি বলছে মেলিতা কি বলছে কারেজ কারেজ কিন্তু একটা বড় জিনিস কারেজ শুধু শুধু সাহসটাকে ভিতরে রাখলে হবে না সাহসটাকে প্রকাশ করতে হবে হাত তুলে প্রকাশ করতে হবে প্রশ্ন করে প্রকাশ করতে হবে একটা কমেন্ট দিয়ে প্রকাশ করতে হবে I think this is very important something that we keep on talking about হাসিনা আপার কাছে হাসিনা আপা আপনার তো এক্সটেন্সিভ এক্সপিরিয়েন্স ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে এবং আমাদের জন্য অনেক মেম্বার আছে কিন্তু ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে কাজ করছে এবং স্পেসিফিক্যালি আমাকে বলছে উই ওয়ান্ট এ লিডার ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট সেক্টর হ্যাঁ হেন্স আসলে আমরা উই রিচড আউট টু ইউ এবং ডেভেলপমেন্ট সেক্টর আসলে আপনার যে এক্সপিরিয়েন্স লোকালি হোক ইন্টারন্যাশনালি হোক ইটস আ সেক্টর লার্জলি রিপ্রেজেন্টেড বাই উইমেন আপনি অনেক মেয়েদের সাথে কাজ করেছেন বিভিন্ন লেভেলে কাজ করেছেন আমরা একটু শুনতে চাই আপনার থেকে যে কি ধরনের চ্যালেঞ্জেস মেয়েরা ফেস করে আসে এবং আপনি বা আপনার যে অর্গানাইজেশন রিপ্রেজেন্ট করেছেন কিভাবে হেল্প করায় মেয়েদেরকে এই চ্যালেঞ্জেস গুলোকে ট্যাকল করতে থ্যাংক ইউ সো মাচ আসলে ধন্যবাদ আজকে এই আয়োজনে ডাকার জন্য যে কথাটা বললেন শুরুতে যে ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে অনেক মেয়ে কাজ করে এটার সাথে আমি একটু দ্বিমত পোষণ করতে চাই কারণ আমি প্রায় ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে 20-30 বছর ধরে কাজ করছি তো শুরুতে আমার ওই অবস্থা অনুঝাত আপার মতোই ছিল আমি একা থাকতাম বাকি 98-99 জন সামনে ছেলে সো আসলে মেয়েদের ক্ষেত্রে ডেভেলপমেন্ট সেক্টর যেটা হয় ফ্রন্ট লাইনে মেয়েরা অনেক থাকে কারণ তারা লোকাল লেভেলে কাজ করে অ্যাজ ইউ গো আপ দেখা যায় সিনিয়র লেভেলে যেতে যেতে মেয়েরা ঝরে পড়ে যায় তার একটা বড় কারণ হচ্ছে যখন মেয়েদের বয়স 25 থেকে 30 এই সময়টা হয় তখন তারা বিয়ে করে কাজেই বিয়ে করার পরে যখনই তারা ফ্যামিলি তৈরি করে তখন দেখা যায় আস্তে আস্তে ঝরতে থাকে
যার কারণে যখন আমরা সিনিয়র লেভেলে রিক্রুট করতে যাই তখন যথেষ্ট মেয়ে কিন্তু পাই না, কোয়ালিফাইড মেয়ে পাই না। জুনিয়র লেভেলে প্রচুর মেয়ে থাকে, ইয়াং প্রফেশনাল অফিসার লেভেলে। সো এটার কারণেই আমরা যেটা শুরু করেছিলাম একটা প্রোগ্রাম, ওমেন রিটার্নশিপ প্রোগ্রাম, অর্থাৎ যারা ক্যারিয়ার ব্রেকে চলে গেছে তাদেরকে কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায়। যারা ক্যারিয়ার ব্রেকে যায় তাদের যে প্রবলেমটা হয়, তারা কনফিডেন্স লেভেল একেবারেই হারিয়ে ফেলে। আমাদের সাথে HR এ কাজ করেন ডিরেক্টর আছে, ওনার কাছ থেকে আরো শুনতে পাবো যে যেটা হয় যখন মানে ইন্টারভিউতে তাকে প্রশ্ন করা হয় যে আপনি কেন ক্যারিয়ার ব্রেকে ছিলেন, এই প্রশ্নটা করার সাথে সাথে তাদের যে কনফিডেন্স ছিল ধাপ করে নেমে যায়, তখন তারা রেসপন্ড করতে পারে। প্লাস এই চাকরির প্রতিযোগিতায় আসলে তাদের সিভিটাই অনেক সময় শর্ট লিস্ট করা হয় না। সুতরাং আমরা তাদেরকে তৈরি করার চেষ্টা করেছি যে যারা তারা কম্পিট করে চাকরিতে আবার আসতে পারে। সো এটা আমার একটা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজের চেষ্টা ছিল, যেটা করেছি। আর অসুবিধার কথা যেটা বললেন সেটা খুব সংক্ষেপে বলি, কারণ এটা দিয়ে আপনারা সবাই অনেকে যাচ্ছেন। একটা হচ্ছে যে মেয়েদেরকে প্রতি মুহূর্তে প্রমাণ করতে হয় একবার করে যে আমি কিন্তু আপনার সমান যে কোনো ছেলের মতো কাজ করতে পারি। আপনি যদি তার চাইতেও বেশি ভালো কাজ করতে পারেন, দে ডোন্ট বিলিভ ইট। সো আপনাকে প্রতি মুহূর্তে কাজ করে করে প্রমাণ করতে হবে বিভিন্ন ভাবে। আপনি অতিরিক্ত সময় অফিসে থেকে হোক, মানে কিছু না কিছু ভাবে আপনাকে বাড়তি এফোর্ট দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে আপনি আসলে ভালো কাজ করেন। আমি কাজ করতে গিয়ে যেটা দেখেছি, ছেলেরা সবসময় তার টিমে মেয়েদেরকে চায়, কারণ মেয়েরা খুব ঠান্ডা মাথার কাজকর্ম করে টাইম মতো জমা দিয়ে দেয়। দিস ইজ ফাইন অ্যাজ লং অ্যাজ এই মেয়েটা আমার টিমে আছে। যখনই আমি দেখবো মেয়েটা আমার পিয়ার হয়ে গেছে বা মেয়েটা আমার সুপারভাইজার হয়ে গেছে, তখন ছেলেরাও কিন্তু অনেক জেলাস, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সো এটা একটা একেবারে সত্যি। আরেকটা ছোট্ট জিনিস বলি, যে আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে বেশিরভাগ সময় আমার গ্রোথটা অনেক ফাস্ট হয়েছিল যে কোনো কারণেই হোক। তো তখন দেখা গেছে আমার টিমে একজন মাত্র থাকতো সবসময় যে আমার চাইতে বয়সে বড়, হ্যাঁ মানে বয়সে ছোট, আর বাকি সবাই থাকতো আমার চাইতে বয়সে বড় অথবা অভিজ্ঞতায় বড় বা আপনার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনে বড়। সো সিনিয়র টিম মেম্বার হয়ে ম্যানেজ করা অলওয়েজ এ চ্যালেঞ্জ। ম্যানেজ করার উপায় আছে, ভ্যালু অ্যাডিশন এবং তাদের কথা শোনা। সো লাস্ট পয়েন্ট বলে ছেড়ে দিচ্ছি যে আমি ব্যক্তিগতভাবে কিভাবে এই এই জায়গায় সাহায্য করার চেষ্টা করি। যেহেতু আমি অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আজকে এখানে এসেছি, সেই জন্য আমি আসলে মেন্টরিং করি এবং সাইকোসোশ্যাল সাপোর্টও একজন প্রফেশনাল হিসেবে অফার করি। সো এটাই আমার মনে হয় যে এই গিভিং ব্যাক টু দ্য সোসাইটি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ হাসিনা আপা। আপনার কথা আমার মনে পড়েছে, আমি যখন ক্যারিয়ার স্টার্ট করি, ঠিক এই কথা আমার ফার্স্ট বস বলেছিল যে আসলে ফাইন্যান্স আর অ্যাকাউন্টিং তো মেয়েদের জন্যই। মেয়েরা যে ধরনের নিখুঁত হয়, কেয়ারফুল হয়, হ্যাঁ, এবং নো অফেন্স বাট ইন্টিগ্রিটিও বলে হায়ার মেয়েদের, পিপল থিঙ্ক দ্যাট, হ্যাঁ। সো বলে ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং মেয়েদের জন্যই। সো লেটস লেভারেজ অন দ্যাট। বাট অফকোর্স অ্যাজ ইউ গ্রো আপ অনেক অনেক চ্যালেঞ্জ আসে, যেটা বললেন আপনি, নিজের চ্যালেঞ্জ থাকে, সোসাইটাল চ্যালেঞ্জ থাকে, সো এগুলো মোকাবেলা করার জন্য। তো এখন আমি দুদানা আপার কাছে, তো দুদানা আপা আপনারা সবাই প্রোফাইল দেখেছো হোপফুলি। তো দুদানা আপা লট অফ এক্সপিরিয়েন্স ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে, নেসলেতে উনি বাংলাদেশে কাজ করেছে, উনি মালয়েশিয়াতে কাজ করেছে, হোল অফ আফ্রিকাতে কাজ করেছে। এবং দুদানা আপা থেকে আমরা শুনতে চাই যে এই যে চ্যালেঞ্জেস গুলো আছে ফ্রম অ্যান অর্গানাইজেশন পয়েন্ট অফ ভিউ, হ্যাঁ, কি ধরনের সাপোর্ট একটা অর্গানাইজেশন দিতে পারে, আপনার এক্সপিরিয়েন্সে কি ধরনের আপনি ফেসিলিটেট করেছেন সাপোর্ট ফ্রম আ স্ট্রাকচারাল সাপোর্ট, হ্যাঁ, পলিসি হোক, কালচার হোক, what is there to be done? আমি এমপ্লয়ের কথা বলি, আমরা ইনস্টিটিউটও আমরা কাইন্ড অফ the support to the members and the কি করা যেতে পারে, এটা একটু শেয়ার করেন। Sure. Thank you, Zinia, and really honored to be here. আমরা যখন কোম্পানি কি ধরনের সাপোর্ট দিতে পারে, আমি এটাকে একটুখানি স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে এই কোয়েশ্চেনটা অ্যাপ্রোচ করতে চাই, এবং আমি এটা তিনটা এরিয়া অফ ফোকাস বলবো যেখানে আমাদের কোম্পানি থেকে সাপোর্ট করা যায়। ফার্স্ট অফ অল, যে কোনো অর্গানাইজেশনে দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট দেয়ার হ্যাজ টু বি আ লিডারশিপ বাই-ইন। The leadership buy-in means that the leaders have to be convinced that we need to have female in senior leadership. There has to be equal representation of female across the organization. এটার কারণ হচ্ছে যে সমস্ত অর্গানাইজেশন, এবং এটা আমার কথা না, আমি যদি নাকি রিসার্চ রেফার করি, রিসার্চে কিন্তু বলা হচ্ছে যে যে সমস্ত কোম্পানিতে ফিমেলের রিপ্রেজেন্টেশন স্পেশালি সিনিয়র লিডারশিপে বা বোর্ডে যেখানে ফিমেলরা থাকে, সেই সমস্ত কোম্পানির কিন্তু প্রোডাক্টিভিটি এবং পারফরমেন্স অনেক ভালো। এবং
better, 25% better than the other companies যেখানে ফিমেল সিনিয়র লিডারশিপে যেখানে তাদের রিপ্রেজেন্টেশনশিপ থাকে না। তো এই যে একটা সিনিয়র যারা নাকি আমাদের অর্গানাইজেশনের লিডার, ওদের যদি এই কমিটমেন্টটা থাকে এন্ড ইফ দে মেক ইট পার্ট অফ দেয়ার agenda and part of their strategy যে I need to bring in more female or আমাকে আরো অনেক বেশি ইনক্লুসিভ কালচার বিল্ড করতে হবে, ওইটার থেকে কিন্তু যেমন যে আমরা যে ধরনের কোম্পানিতে কাজ করি এফএমসিজি বা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে, ওদের কিন্তু ট্যালেন্ট ডিসকাশনটা খুব একটা রোবাস্ট পেতে হয় ইন আ সেন্স যে there are usually talent forums where we identify the female talents and the female talents are identified based on their performance and their potential. So those are the female who are identified to be in the succession plan, which means senior যে পজিশন গুলো আছে সেই সিনিয়র পজিশন গুলা যেন এই ফিমেল ট্যালেন্টেড ফিমেল দ্বারা মানে ভরা যায়, সেই কারণে একটা ডেভেলপমেন্ট একটা প্ল্যান থাকতে হয়। So there is, first of all, there is a robust, talent discussion that happens. There's a talent pipelining that is done. Succession plan এ মহিলাদের, ফিমেল কম্পিটেন্ট কেপেবল মহিলাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা succession plan এ সেটা ইম্পর্টেন্ট। and then there is this whole commitment about developing this female because এখানে আপনারা যারা মহিলারা বসে আছেন তারা তো কেউ মানে জেন্ডার ব্যালেন্সের ক্যান্ডিডেট আমরা কেউই হতে চাই না। আমরা আমাদের কম্পিটেন্সি, আমাদের কেপেবিলিটি, আমাদের পোটেনশিয়াল, এগুলোর জন্যই তো আমরা বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে ভালো পজিশনে কাজ করতে চাই। সো দেন দেয়ার হ্যাজ টু বি আ প্রপার ডেভেলপমেন্ট ইন্টারভেনশন। সো যেটা করতে পারে আমরা যেভাবে করি ইউনিলিভার, আমাদের একটা 70-20-10 একটা আমরা একটা ফিলসফি দেখি ট্যালেন্ট ডেভেলপ করার জন্য। 70% হচ্ছে আপনি এক্সপিরিয়েন্সের থ্রুতে, সো ইউ রোটেট দিস উইমেন, ইউ গিভ দেম ডিফারেন্ট অ্যাসাইনমেন্টস, ইউ মেক দেম লিড different projects, you give them international assignment, and then you groom these women to assume bigger positions. So ওটা একটা হতে পারে রিলেশনশিপ বেস, যেটা নাকি আমরা বলি, সেখানে কোচিং আসে, মেন্টরিং আসে, স্পন্সরশিপ আসে, এখন অ্যালিশিপ আছে। এই ধরনের বিভিন্ন প্রসেসের থ্রুতে আমরা মেয়েদেরকে ডেভেলপ করি। and of course the classroom trainings, which we call the 10% classroom training হয়, সার্টিফিকেশন হয়, সো দ্যাট মেয়েদেরকে আমরা বেটার ভাবে গ্রুম করি বেটার পজিশনে যাওয়ার জন্য। সো এটা হচ্ছে একটা সিনিয়র লিডারশিপের পার্ট যেখানে নাকি কোম্পানি ক্যান অ্যাকচুয়ালি ইম্প্যাক্ট in a greater way in bringing female representation. The second thing হচ্ছে যে then as Zenia was referring to, talking about policies, you have to have the right policies in place. Whether if you're an organization, do you have a sexual harassment policy? Especially আমরা যে ধরনের কাজ করি, যেখানে আমাদের ফিমেলরা ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, আমাদের ফিমেলরা সেলসে কাজ করে, I also need to ensure that they're safe where they're working. There is a respectful environment in which they're working in. And then there are other policies. Do you have the right medical policy? আমি যদি মহিলাদেরকে আনি, আমার মেডিকেল পলিসিটা কি মেয়েদের জন্য স্পেসিফিক্যালি দেখা হয় কিনা, আমার অ্যান্টিনেটাল কেয়ার, আমার প্রিনেটাল কেয়ার, আমার অ্যাক্সেসিবিলিটি অফ মেডিকেল ফেসিলিটিস ওটা আছে কিনা, আমার রিক্রুটমেন্ট পলিসিতে প্রপারলি ডিফাইন আছে কিনা যে আমি কত পার্সেন্ট ফিমেলকে আমি হায়ার করতে চাই এবং সেটার প্যারামিটার কি হবে। ফিমেল হায়ার করতে চাই, পার্সেন্টেজ কেন আমরা করি, বিকজ না হলে একটা কনসিয়াস একটা ফোকাস থাকে না। সো ওইটাও আপনার ওই পলিসি আছে কিনা। there has to be a talent retention policy. You don't only bring in the women, but you also have to ensure that they retain. যেটা নাকি উনি বললেন যে এন্ট্রি লেভেলে দেখা যায় অনেক উইমেন আসে, বাট সিনিয়র পজিশনে তখন ওই উইমেন গুলো হয়তো ঝরে যাচ্ছে, আমরা রাখতে পারছি না। So you also have those strategic interventions also in place to ensure that you retain the female. So these are the different kind of policies. ক্রেশ থাকতে পারে, ফ্যাসিলিটিস থাকতে পারে, আমাদের যে সমস্ত মহিলারা বিভিন্ন রিজনে কাজ করে, ঢাকার বাইরে কাজ করে, ওদের অ্যাকোমোডেশন ঠিক আছে কিনা, ওদের ট্রান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটি আছে কিনা। সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দোজ এনেবলিং পলিসিজ ইন প্লেস। সো আপনারা যখন বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে কাজ করতে যাবেন, এইটা দেখেন যে ওখানে এই ধরনের পলিসিস আছে কিনা, অথবা যেখানে যাবেন পলিসি নাই, I'm sure that all of you are extremely smart and competent to make sure that you give the feedback and create those policies for yourself. The third part would be on the cultural side. The cultural side is যে এই যে একটা ইনক্লুসিভ কালচার আমরা বানাতে চাচ্ছি, যেখানে ফিমেল আসবে, সিনিয়র পজিশনে আসবে, এবং this has to be also a performance based culture. You bring in female
based on the merit, based on their competency and capability. You just do not bring a female because the numbers look good and it's the right thing to do. It is the right thing to do, but you also have to make sure that you have the right female in place. But a right female ke anar jonno ekta right culture যেখানে bias থাকবে না, যেখানে আমার equal opportunity থাকবে, আমার performance driven culture থাকবে, আমার মেরিটের উপরে সিলেকশন হবে, অন্য কিছুর উপরে না। acceptability থাকতে হবে। যেমন আমি আর জিনিয়া কিন্তু আমরা দুইজনই ম্যানেজমেন্ট কমিটি মেম্বার্স, হ্যাঁ, and we don't face this issue. We never feel যে কেউ আমাদের কথা শুনছেন, because ওই কালচারটা অলরেডি ইউনিলিভারে বিল করা আছে। So that's the other cultural aspect that where companies need to really pay heed to and make sure that you have the right culture in place to drive gender diversity. থ্যাংক ইউ আপা। ইট ইজ ট্রু। বাকি পলিসি এন্ড কালচার মিলে আমার একটা কথা মনে পড়লো, এখন থেকে প্রায় 2 বছর আগে, আই ডোন্ট নো মেলিতা তোমার মনে আছে কিনা। সো আমি যে অর্গানাইজেশনে ছিলাম ওখানে মেলিতাও ছিল, তো তখন হচ্ছে একটা পলিসি করেছে যে রাত 8টার পরে যদি কোনো মেয়ে থাকে তাকে গাড়ি দেওয়া হবে। হ্যাঁ, সরি, মেয়ে না, বলা হয়েছে যে রাত 8টার পরে যে কোনো হলে গাড়ি দেওয়া হবে টু গো হোম। হ্যাঁ, তখন আমি ইন্টারভিউ করে বলছি যে না, আগে প্রায়োরিটি হবে মেয়ে। যদি বুকিং দেয় হুএভার ইট ইজ, মেয়ে যদি করে পরে কাকে হোক, মেয়েরা কিন্তু আগে পাবে। আল্লাহ, তখন ছেলেদের থেকে আন্দোলন দাঁড়াই গেছে। তখন আমি আবার ওই ফিমেল ইয়েটা লিড করতাম যে হ্যাঁ, আমাদের কি ল্যাপটপ আমাদের ওয়ালে চুরি হতে পারবে না, কেন ওরা প্রিফারেন্স পাবে? হ্যাঁ, আই ওয়াজ ভেরি স্ট্রেট, দিস ইজ কল্ড পজিটিভ ডিফারেন্সিয়েশন। তোমাদের ওয়ালেট আর ল্যাপটপ, একটা মেয়ের তো ওয়ালেট, ল্যাপটপ, পার্স আরো কিছু হতে যেতে পারে। সো ইউ বেটার গো এন্ড মেক ফ্রেন্ডস উইথ সাম গার্ল যে তোমার রাস্তায় আছে। হ্যাঁ, ইফ ইউ ডু দ্যাট, সো দিস ইজ লাইক দ্য ফাইন থিং। পলিসিতে বলতে পারবে না ফিমেলস, বাট দেন দিস ইজ দ্য কালচার থিং যে না, you have to give a positive differentiation because you want these females to go through the journey and support it as an organization. Okay? So thank you very much, Dudan Appa. আমি আসতেছিলাম রুমি ভাই কাছে। হ্যাঁ, সো আমি একটা মেনটেন করি যে আগে যখনই আমাকে কোন ধরনের প্যানেলিস্ট হিসেবে ডাকা হতো এনি অর্গানাইজেশন বা এখনো ডাকে, I always ask, is there a male member? There cannot be an international day event with only females. Why do we talk about this? Because ইস্যুটা কি? ইস্যুটা তো মেবি ইজ ইট মেল, এই যে হাসিনা আপা বলতেছিল, হ্যাঁ, যে জেলাস হয়ে যায়। সো রুমি ভাই, আপনার যে এটা ইজ এক্স্যাক্টলি মাই কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ, স্যার, আপনার এক্সপিরিয়েন্স একাডেমিয়া হোক, আপনি কনসাল্টিং করছেন, you have seen male students interacting with female students, you have seen male colleagues with female colleagues. আপনি একটু বলেন, as a male, sole male representation of the entire male population, what is the problem? Is it giving up? What are they trying to give up? If it's give up control, jealousy, ভয়টা কি? কেন সাপোর্ট করতে চায় না মেয়েদেরকে? So thank you very much. First of all, Assalamu alaikum to the president of the ICMA, to the chairman of the committee. And thank you very much for inviting me here this afternoon. I think this is indeed a very, very challenging question that you asked me. You know, I've been in the job market rat race now since, oh God, it's about telling my age. But anyway, for a very long time. And different horses, different courses. I have seen situations where women are basically almost they form next to no percentage. And then as I've moved on in different types of sectors, different types of industries, different types of jobs, I see greater participation. Now, one of the problems which is common in any sector, any company that I've worked in, is the male guarding his position jealously. Because he has an inbuilt attitude, possibly garnered by the gender bigotry that is in society, right? That I am born to rule, right? I take the decisions, the others follow. Now, সেটা একটা patriarchal situation থেকে শুরু করে হোক, and then I kind of go and replicate that patriarchal situation at the workplace. And এখানে I was intently listening to something that Dudana, you were saying, creating the correct vibes, the correct environment. And I think that's very, very important because you see, basically আমরা কি, we are all self-centered. এবং আমরা যদি কোনো একটা situation goes in our favor, we will always guard that situation, irrespective of gender issue or whatever, right? যে আমি এরকম একটা situation যেটা আমাকে favor করে, I'm going to guard that. এবং সেইখানে I'm getting in my
male chauvinistic attitude. I'm getting all the support that is possible to get from society. So bhai tala ami erokom hobo na keন? And that's the problem. The correction needs to start from the societal level. What I think Dultana was saying when she was talking about her particular organization, that is when it needs to start. And so arranged marriage. All right. The man is always looked as the bread earner. Right? Patra ki chakri kare, koto beton. Right? Automatically fitting in, Bachu, you're going to take leadership. Right? And this is the way, this is the kind of cast, this is the way it is, the die is cast. Right? কিছু কিছু সময়ের সাথে সাথে improvement হয়. But unfortunately, to a great extent, that improvement has not come and will not come until such time as some serious work is done. And I mean, this is something which is very, very important. You know, it's not just a question of increasing the percentage of female employees in the organization, but also addressing the male psyche attitude. This is not a male versus female. This is not a gender issue. It's also a human rights issue. এইভাবে আমার মনে হয়, if you attend to these situations, if you make both sides of the house understand that these are serious human rights violations. If I was to not just guard my position, but also show my bias towards that position. That's what I would say. Thank you so much, Shamil bhai. So it's easy to say, patriarchal হয়ে গেছে, এটা ডিএনএ তে আছে, I have to hunt and rule, but I think এখানে আমাদের বেশ কিছু সিনিয়র লিডাররা বসে আছে. I think এখানে যে রেসপন্সিবিলিটি আমাদের সিনিয়র মেল মেম্বারসদের to be aware, ঠিক আছে, হয়তো maybe it's in the DNA aware, but then how do you really bring to call to action? আমরা আসলে কিভাবে অ্যাক্টিভলি সাপোর্ট করবো আমাদের ফিমেল মেম্বারদেরকে, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট. এবং আমরা যেটা বলছিলাম আমি যে এই প্রোগ্রামটা ইজ দ্য ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম উই আর স্টার্টিং অফ উইথ, এবং আমরা কিছু আলাপ করেছি এবং আরো করবো যে পিফেক থেকে আমরা কিভাবে অ্যাক্টিভ কিছু ইনিশিয়েটিভস উইথ সাপোর্ট অফ দি মেল লিডার্স আমাদের এখানে যারা আছে, যারা হয়তো জয়েন ইন বা শুনবে এসব আলাপ, আমরা আরো কিছু ইনিশিয়েটিভ কিভাবে রোল আউট করে ফেলতে পারবো ফর আওয়ার ফিমেল মেম্বার্স এন্ড স্টুডেন্টস. আই থিঙ্ক উইথ দ্যাট আমরা জাস্ট এখন নামাজে ব্রেকটা নেই ফর ও আচ্ছা, থট আমরা একটা রাউন্ড শেষ করে আছো, তাহলে তাহলে আরেকটা কোশ্চেন করো. সো अगेन I come back to Melita. Okay, so of course you all know, so Melita she is in academia, she is a professor, but along with that, Melita is an independent director of 3 organizations, and she's also the chairman of a bank. So this is coming from your experience of governance. So we really want to know, Melita, যে একজন independent director, এই কথা আরো ইম্পর্টেন্ট আমাদের এখানে, because independent directors, female হওয়াটা, plus আমাদের professional institute থেকে বেশ কিছু আলাপ চলছে যে how do we really make them ready to become independent director? What are the main success factors যদি কেউ হতে চায় ভবিষ্যতে বা এখন, কি how do you prepare, কি করা উচিত, কিভাবে প্রিপেয়ার করা উচিত, এটা একটা. আর দুইটা হচ্ছে because I have seen you in this role, I want to see যে আমার কারেজের কথা বলছি, as independent director, how do you think এবং কিভাবে একটা unpopular একটা কথা বা একটা opinion, how do you bring it up in a board? So দুইটা কোয়েশ্চেন আসলে এখানে. একটা হচ্ছে how do you get ready for it and how do you speak up as an independent director? Thank you, Zainabu. Can I ask a question to the audience also? How many of you actually want to join a company as an independent director? কাদের এই অ্যাসপিরেশনটা আছে? একজনকে জিজ্ঞেস করি কেন আছে? Why do you want to do that? কেন? বলে ফেলেন. জোরে বলো. আপনি কেন হতে চান? So it's your aspiration that you want to be in the leadership, right? So আরেকজন যদি একটু বলেন কেন হতে চান, জাস্ট আপনার পার্সোনাল ইচ্ছা. আমার প্রথমে খুব ইচ্ছা করতে হচ্ছে কারণ আমি আসলে কর্পোরেট থেকে আসছি. বলেন. জি, আসসালামু আলাইকুম.
একই সেক্টরে হচ্ছে আমি ম্যানেজার হিসেবে আছি। তো আমি চাই যে আমার যে নলেজটা আছে বা আমাদের বাংলাদেশের যে কোম্পানিগুলো, সেই কোম্পানিগুলোতে যে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করে বা তাদের যদি ইন্টারনাল কোনো হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্টিং বা হচ্ছে এই রিলেটেড কোনো ইস্যুস থাকে, তো সেগুলো যদি আমার সামনে কিছু পড়ে আমি কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারবো। মানে একটা মানে ছোট ছোট কন্ট্রিবিউশন দেখা যায় একটা মানে বড় পরিবর্তন নিয়ে আসে। তা আমাদের কোম্পানিগুলোর যে সমস্যা বাংলাদেশে, সেখানে গুড গভর্নেন্স বা হচ্ছে আমাদের যে ফাইন্যান্সিয়াল মানে অ্যাকাউন্টিং এর যে বিষয়গুলো থাকে, সেখানে আমরা তো সব অডিটর হতে পারি না, বাট হচ্ছে ওই জায়গা থেকে আমি প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে কিছু হয়তো বা So you want to contribute, right? So both of you have actually said that যে আপনি কেন হতে চান, বিকজ আপনি মেয়ে সেজন্য না, আপনি হতে চান বিকজ আপনার যে কোয়ালিফিকেশনটা যে স্কিলটা আছে এটা প্র্যাকটিস করার একটা জায়গা বোর্ডটা। আমার কিন্তু প্রথম ইচ্ছাটা ওটা ছিল না, অ্যাসপিরেশন। আমার প্রথম বস কিন্তু জিনিয়াপু, মহিলা বস, তারপরে রোজেদ আপু। তো আই হ্যাভ ওয়ার্ক উইথ টু দিস পিপল, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই হ্যাভ লার্ন। তো আমার ইচ্ছা ছিল আই ওয়ান্টেড টু গো ব্যাক টু দ্য কর্পোরেট, বিকজ আমার মনে হতো যে আমি ওখানে অনেক কিছু দিতে পারবো, ওখান থেকেও আনতে পারবো। সো এই গিভ টু গেইনের একটা ব্যাপার ছিল যে আমি কর্পোরেটে যা শিখেছি, যা শেখার সুযোগ আছে, আমি আমার ছাত্রদের জন্য আনতে পারবো। এটা নিয়ে আমি গিয়েছি। But যখন আমি গিয়েছি, I have found that I bring in a different insight to the board. I come from absolutely a different background, একজন শিক্ষক, যাকে শিক্ষক হিসাবে আসলে মানুষ রেসপেক্ট দিয়েছে। আমরা অনেক চ্যালেঞ্জেস এর কথা বলছি, ফিমেলের চ্যালেঞ্জেস, but I also must say that my profession had given me an edge. IB এর একটা শিক্ষক যখন কোথাও বসেছে, আমি প্রথম যে চ্যালেঞ্জটা ওইটা আর ফেস করিনি। সো আমাকে শিক্ষক হিসাবে দেখেছে। তারপরে কাউসার ভাই বলতে পারবে, বিকজ he and I used to sit in my first company as an independent director. চ্যালেঞ্জ ছিল, প্রথমত জিনিয়াপুর প্রশ্নটা ছিল যে কি কি আনবো। এক নম্বর হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট শব্দটার অর্থ বুঝতে হবে। সো ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ মাইন্ড, আমার নিজের মানসিকতাতে ইন্ডিপেন্ডেন্স থাকতে হবে। ইটস নট নিউট্রাল। নিউট্রালস আর দ্য ওয়ান হু আর সোল্ড টু দ্য হাইয়েস্ট বিডার। যে আমাকে বেশি দিবে আমি তার কাছেই যাব। So, আমাকে আসলে ডিসিশন নেয়ার জন্য আমার কাছে বায়াসনেস থাকতে পারবে না, তথ্য থাকতে হবে, ডেটা থাকতে হবে, নানান জায়গা থেকে ভেরিফাইড ইনফরমেশন থাকতে হবে, তারপর একটা ডিসিশন নিতে হবে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি। নাম্বার 2 যেটা সবাই এখানে বলেছে, সেটা হচ্ছে মোরাল কারেজ, কথা বলার সাহস থাকতে হবে। ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, সামটাইমস ইট ইজ, মেয়েদের জন্য তো আরো বেশি ডিফিকাল্ট, বিকজ আমি তো সুযোগ পাবো না কথা বলার জন্য, আমার তো লাউডেস্ট ভয়েস নাই। বাট উইথ টাইম, আমার এখন 2020 থেকে 26-6 বছরের অভিজ্ঞতাতে, ফ্রম দি লার্জেস্ট অর্গানাইজেশন ইন দ্য কান্ট্রি, গ্রামীণফোন, ইউনিলিভার, বেস্ট প্র্যাকটিসেস থেকে শুরু করে ন্যাশনাল ব্যাংকের চেয়ারম্যানশিপ পর্যন্ত, আমি দেখেছি যে কিভাবে আসলে কথা বলতে হবে। এভরি ডে আই এম লার্নিং। সো ইটস নট দি loudest voice, it is the clearest voice. I have to know what I am talking about. সেটার জন্য 3 নাম্বার যে জিনিস, সেটা হলো প্রিপেয়ারনেস। আমাকে পড়ালেখা করে যেতে হবে, এবং এই ব্যাপারে আপনাদের কারো কোনো কার্পণ্য নাই, বিকজ আপনারা সারাদিন খালি পড়ালেখাই করেন। So, একেবারে ফুললি প্রিপেয়ার থাকতে হবে যে আমি জানি আমি কি বলছি। দ্য মোমেন্ট এনিওয়ান ফাইন্ডস আউট যে আমি জানি না, বা আমি একটু ইতস্তত, ওই যে 90% শিখে গেছি আর 10% আমি জানি না, নজরুল বললো, এটা যদি কেউ বুঝতে পারে, ও ওই 10%-এই পয়েন্ট আউট করবে। সো আপনাকে ওই 90%কে সামনে নিয়ে আসতে হবে যে আই নো হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট। এটার জন্য আমি একটা কাজ যেটা প্রথম দিকে করতাম, যেটা ইট হেল্পড আ লট, আমি আগে আমার একটা এলাই খুঁজতাম যে আমি কার থ্রুতে ভিতরে ঢুকতে পারবো, এবং কাসিম ভাই ওয়াজ ওয়ান অফ দেম। হি ওয়াজ দ্য চেয়ারম্যান অফ দি অডিট কমিটি নাভানা, আমি ওনার সাথে ছিলাম মেম্বার। সো আমি কিছু বলতে চাই, কিন্তু আমি মিটিং এর সুযোগ পাবো কিনা আমি জানি না। সো আমি আগে কাসিম ভাইয়ের সাথে কথা বলতাম যে আমি এই পয়েন্টটা রেজ করতে চাই, ক্যান আই রেজ ইট ইন দ্য মিটিং। বলতো, উনি তো না করতে পারবেন না, যে না আপনি তুলেন না। সো হি ডেফিনেটলি ইউজ টু সে যে হ্যাঁ আপনি কালকে মিটিং এটা তুলেন। So that gave me a scope যে আমি কিছু বলতে চাই। তো আমার যদি বলার যে সুযোগ খুঁজে পাচ্ছি না, কখন বলবো, চলে যাচ্ছে সবাই বলে যার যারটা, উনি তখন বলতো যে আপনি কি কিছু বলতে চান, বিকজ হি নোজ আই টোল্ড হিম দ্যাট আই ওয়ান্ট টু টক। তো এটাও একটা পদ্ধতি হতে পারে যে একটা এলাই খুঁজে বের করতে হবে। মোস্ট কেসেস এটা মেইলই হবে, কারণ ফিমেল এলাই আপনি কোথায় পাবেন? আমাদের ম্যাক্সিমাম বোর্ডে আমি একাই বসি, শুধু ইউনিলিভারের বোর্ডে আমরা একটু বেশ কয়েকজন বড়সড় অবস্থায় থাকি। ইভেন মানে যাই হোক, মানে সামটাইমস আই লুক ফর আ পার্সন জাস্ট টু স্মাইল, যে কার দিকে তাকায় হাসবো, কারণ দেয়ার ইজ নো ফিমেল ফেস ইন দ্য রুম। আরেকটা যেটা সেকেন্ড কোয়েশ্চেন ছিল আপু, যে
How do you have the courage to speak up? How do I have the courage? So this is one thing. আরেকটা হচ্ছে যে আমি কারেজের জন্য যেটা প্রথম দিকে করেছি যে I used to prepare myself, পড়ালেখাটা করতাম কিন্তু আমি কনফ্রন্ট করতাম না কাউকে, যে আমি চ্যালেঞ্জ করতে যেতাম না, আমি একটা স্পেস খুঁজতাম যে আমি কিছু বুঝি না, সো আমি আমার প্রশ্নটা দিতাম। আচ্ছা যদি এই কাজটা এরকম অনেক সময় আছে একটা কিছু প্ল্যান নিয়ে এসেছে, ইটস আ ফ্যান্টাস্টিক থিং, কোনো রিস্ক নাই কিছু না, লেটস গো এন্ড ডু ইট। তখন আমি বলতাম আচ্ছা যদি এর মধ্যে কোনো একটা অ্যাজাম্পশন চেঞ্জ হয়, হোয়াট ডু উই ডু অ্যাবাউট দ্যাট? যখনই আমি এই প্রশ্নটা করতাম তখনই ওরা চিন্তা করতো যে আচ্ছা তাহলে তো আসলে অ্যাজাম্পশন চেঞ্জ হওয়া সম্ভব। তখন তারা কথা বলা শুরু করে দিত যে আচ্ছা হ্যাঁ মানে আমাকে সুযোগ দিত না, কিন্তু প্রশ্নটা আমি রেজ করেছি। আমার প্রথম পারপাস হচ্ছে কাজটাকে ঠিকভাবে করা, তারপরে আমি আমাকে প্রুভ করবো যে আমিও জানি অ্যাজাম্পশন চেঞ্জ হলে কি হবে। কারণ দ্য মোমেন্ট আই আস্ক দ্য কোয়েশ্চেন, আনসার দেওয়ার সুযোগ কিন্তু আমাকে দিত না, আনসারটা অন্যরা দেওয়ার সুযোগ করতো, মোস্টলি মেল, হুইচ ইজ ফাইন, দ্যাট ওয়াজ নট দি পারপাস যে আমাকেই উত্তর দিতে হবে, বাট প্রশ্নটা কিভাবে করবো। সো খুব কামলি, এটা যদি এভাবে না হয় তাহলে কি হবে। ছোট্ট আরেকটা এক্সাম্পল দিই, সেদিন জেনে আপুকে ওই কাজটা আমি করেছি, মিটিং শেষ হয়ে গেছে, একটা কাজ আমি চাই ইউনিলিভার করুন। সো আই টোল্ড হার যে জেনে আপু যদি এই জিনিসটা আমরা এর পরের বার থেকে করতে পারি, যে ক্যান উই ডু দিস, শি সেড ডু উই হ্যাভ টু ডু দিস। তখন আমার কাছে অলরেডি আগের থেকে কাগজপত্র রেডি ছিল, বিকজ আই নিউ আই উড টেল হার। তো আমি ওগুলো সব হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাই দিচ্ছি যে এটা না নিয়ম আছে, করলে ভালো, না করলে কোনো ক্ষতি নাই। I'm sure it is in her mind. Someday she will raise it and someday she will do it. But আমি জায়গাটা intentionally খুঁজেছিলাম যে আমি মিটিং এর পরে বলবো। So this is how I used to build courage. এখন তো মোটামুটি সাহস হয়ে গেছে যেখানে সেখানে যে কোনো কথা বলতে। Thank you. Thank you so much. আপু, আমাদের একটা 50 মিনিট ব্রেক নিতে হবে, তাহলে মাগরিব নামাজ। আপনার লাইফই থাকতে পারে, Time তাহলে টা 50 মিনিট পরে ব্যাক করব। তার মানে 6:35, 6:40 Shuttle. এটা It আমাদের is 8:25, we will come But ছয়, হ্যাঁ, পরে এবং তারপরে 6:40 এর মধ্যে শেষ করতে হবে। হ্যাঁ, চা কফি খাও আমাদেরকে। কথা হবে। Oh, the team, yes, the vice chair, she, হ্যাঁ, ওকে আমি বলছি attendance is your responsibility. আমি this side of the stage, you that side of the stage. মনে হচ্ছে না, এখন অন করে দিই। বাতাস করছে। এই এসিটা অন করে দিয়ে, এসিটা অন অন এখন অন করে দেন। হ্যাঁ, আর কেউ আছে বাইরে? একটু নাই বাইরে না? বাইরে কেউ নাই। আচ্ছা, তাহলে আমরা হ্যাঁ স্টার্ট করে দিই আমরা। ওকে, ওয়েলকাম ব্যাক এভরিবডি। আমরা এরকম সেকেন্ড রাউন্ড কোশ্চেন করছিলাম, আমরা জাস্ট শেষ করেছি মেলিতাকে নিয়ে। উই ওয়ার টকিং অ্যাবাউট বিং এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর, এবং ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর ইজ নট রিয়েলি অ্যাবাউট জেন্ডার, ইটস রিয়েলি অ্যাবাউট অ্যাজ এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর। আই থিঙ্ক দুইটা জিনিস নিয়ে মেলিতা ফোকাস করেছে। একটা হচ্ছে প্রিপেয়ার্ডনেস, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে প্রম্পটিং দ্য বোর্ড মেম্বার্স টু থিঙ্ক। How do you make someone think? Through questions. So it's a right question জিজ্ঞেস করা, the ability to speak up and ask a question, so that at least অনেক সময় এরকম হয় যে যখন একটা বোর্ডে গ্রুপ থিঙ্ক চলে আসে, হয়তো কোনোভাবে চিন্তা করছে না এটা, তখন if you can ask the right question, তখন you are actually helping the board to think and make the right decision. আমরা এখন যাবো হাসিনা আপার কাছে। So হাসিনা আপা, আপনি throughout your career অনেক বড় প্রজেক্ট you have dealt with, এবং it's talking about different countries, different teams as well. What we want to know from you হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, এবং এটাও একটা এরিয়া যেখানে আমাদের ফাইন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্টিং যেটা ব্যাকগ্রাউন্ড, অনেক প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে কাজ করতে হয়। আপনার থেকে জানতে চাই যে একটা কমপ্লেক্স এনভায়রনমেন্টে প্রজেক্ট, কোন একটা প্রজেক্ট নামানোর জন্য হোয়াট আর দ্য কি ফ্যাক্টরস, কি চিন্তা করতে হবে আমাদের? থ্যাংক ইউ। প্রজেক্ট নামানোর জন্য যে জিনিসগুলো দরকার সেটা হচ্ছে যে কোনো কিছু আসলে একা করা যায় না, তাই না? ইউ নিড এ টিম। সো কিভাবে আপনি টিমটা গঠন করবেন সেখান থেকেই শুরু করা, মানে রাইট পিপলকে রাইট জায়গায় রাখাটাই আসলে প্রথম কাজ। আমরা অনেক সময় কি করি, রিক্রুটমেন্টের সময় অনেক সুপারভাইজারকে দেখেছি যে তারা রিক্রুট করতে চান তাদের চাইতে
লেস কেপাবল লোক যাতে তাকে আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন। আসলে এটা ঠিক উল্টো হওয়া উচিত। আমি যখন রিক্রুট করবো আমি চিন্তা করব যে এই মানুষটা একটা সময় আমাকে রিপ্লেস করতে যেন পারে। সো এরকম যদি আপনি কেপাবল লোক দেন এট দ্য ফার্স্ট প্লেস, তাহলে আপনি এগিয়ে গেলেন, আপনার টিমটা তৈরি হলো ভালো মানুষ। দ্বিতীয় যে জিনিসটা হচ্ছে, আপনি ভালো লোকজন দিয়ে টিম তৈরি করলেন, কিন্তু টিমের মধ্যে যদি বন্ডেজ তৈরি করতে না পারেন, টিম বিল্ড না করতে পারেন, তাহলে টিম প্রপারলি ফাংশন করবে না। সো টিমের ভেতরে একটা ডাইনামিক্স, টিম ডাইনামিক্স তৈরি করতে হবে। এটা গেল আপনি মানুষ নিয়ে কাজ। তারপরে যে জিনিসটা দরকার, যে একটা প্রজেক্ট নামাতে গেলে আপনার টাকা থাকবে এবং কিছু কাজ করতে হবে। সো এটার জন্য যে জিনিসটা দরকার, খুব ভালোভাবে প্ল্যানিং এর সময় দেওয়া, যে কাজটা আমরা অনেক সময় করি না যারা প্রজেক্ট ম্যানেজ করি। সেটা ছোট প্রজেক্ট হোক বড় প্রজেক্ট হোক, আসলে প্ল্যানিংটা খুব ভালো হওয়া দরকার। আপনি যদি খুব ভালো করে প্ল্যান করতে পারেন, আপনার জব অনেকাংশেই সহজ হয়ে যাবে। তো প্ল্যান করলে আপনার রিসোর্স ইউটিলাইজেশন সহজ হবে, যেটা আপনারা ফাইন্যান্সের লোক, আপনারা রিসোর্স খুব ভালো বোঝেন, ম্যানেজ করাও বেটার বোঝেন। এবং থার্ড বা যে পয়েন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে আর্লি রিস্ক আইডেন্টিফাই করা। আমরা অনেক সময় অনেক শেষে গিয়ে রিস্কটা বের করি বা রিস্কটা বুঝতে পারি, তখন অনেক কিছু দেরি হয়ে যায়। লার্জ এবং কমপ্লেক্স এনভায়রনমেন্টে, যেটা যিনি আপা বলার চেষ্টা করলেন, দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, যে আপনি কত আগে আর্লি রিস্ক প্রেডিক্ট করতে পারবেন। সেটা রাজনৈতিক অস্থিরতার রিস্কেই হোক, অথবা এই ধরনের তেলের ক্রাইসিসের রিস্কই হোক। এই তেলের যে ক্রাইসিস হচ্ছে, আমি যদি সহজভাবে কথা বলি, তাহলে কি ধরনের ইমপ্লিকেশন হতে পারে এবং সেটা আমাদের প্রজেক্টে কিভাবে মানে ইমপ্লিকেশন হবে, কিভাবে আমি রিস্ক মিটিগেশন মেজার নিব, এটা যত দ্রুত আপনি করতে পারবেন, তত দ্রুত আপনি ভালো রেজাল্ট পাবেন। আর লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে যেটা দরকার, কন্টিনিউয়াস মনিটরিং এবং ফলো আপ, যেটাকে আমরা চেক ইন বলে থাকি, এবং কোর্স কারেকশন, অর্থাৎ কোনো কিছু স্ট্যাটিক না। এই যে পরিবর্তনের কথা বললাম, আর্লি রিস্ক আইডেন্টিফিকেশনের কথা বললাম, এগুলো মিটিগেট করতে গেলে আপনার রেগুলার ইন্টারভেলে কোর্স কারেকশন করতে হবে। সো এগুলো যদি করতে পারেন, যে কোনো প্রজেক্টই সহজভাবে আপনি ভালো করে করতে পারবেন। এবং এটা আসলে শুধু প্রোগ্রামে না, যারা ফাইন্যান্সে আছেন বা যে কোনো ডিসিপ্লিনে আছেন, এই একই প্রিন্সিপাল আসলে সবার জন্য। So true. Thank you, Asinapa. I think we talked about দুইটা very core আমাদের যেসব রেসপন্সিবিলিটি থাকে, স্পেশালি অ্যাজ ফাইন্যান্স, being governance as independent director and about leading complex projects. What do we do? আমি আসবো আসলে স্কিপ করে আগে রুমি ভাই কাছে, তারপর I want to conclude with Udan আপার সাথে। Okay, so Rumi bhai, we had a very interesting discussion. Okay, আপনি বলছিলেন from a male, why is it that male রা দিতে চায় না, give up করতে চায় না? But now এখন flip side of the coin, we want to talk about যে call to action. তো আসলে মেল লিডার, এখানে আমাদের বেশ কিছু লিডার্স বসে আছে বা মেল মেম্বারসরা বা স্টুডেন্ট আছে, কিভাবে জাস্ট সাপোর্ট করব, প্যাসিভ সাপোর্ট থেকে কিভাবে আসলে অ্যাক্টিভ সাপোর্ট কিভাবে করা যায়, অ্যাক্টিভ কোলাবোরেশন। ক্যান উই হ্যাভ ইয়োর থটস যে আসলে কি করতে পারে আমাদের মেল লিডার্সরা? Well, you see, as any member of the society, we play different roles in society. As a father, as a parent, as an employee, whatever. And I think an important part of that role starts at home. Are we giving our girl child the same opportunities as we are giving to the male child? Are we doing that? Because bakita jodi ami seta jodi ami na shuru kori na, to talk about it at the workplace is just talk, right? Acha, with regard to the workplace situation, because that is what our main concern is, we need to work towards improving certain physical security infrastructure in the workplace. একটু আগে আমরা আপনার সাথে কথা বলছিলাম যে, for example, bringing more women into the workplace, right, means making it more comfortable and safer for women to work. I think Durdana mentioned about transportation, but can I just also, broaden that? Nursing station, daycare centers. Now, this is something, this kind of infrastructure, which will help tremendously bring in the female gender into the workplace, because on a new mother, they might not want to come in, etc., because of the practical change. So I think একটা হচ্ছে যে নিজে সচেতন হওয়া,
as a man, this is a human rights issue that I'm doing. This is not a gender versus gender issue that I'm doing. This is a human rights issue that I'm looking at. Secondly, be instrumental in framing corporate policies, professional policies, which will ensure more women come into the workplace. And then, of course, there's this physical infrastructure thing that I mentioned. The only way that we can guard ourselves from misogyny is by ensuring that আমরা আগে নিজেরা we are absolutely certain যে from me as a man, I will not do this kind of discrimination. It's only then that I can take it forward, Zinia. Because if as a physician I don't heal myself, then how the hell am I going to do anything with society? So I think the first corrective measure that we should be taking, of course, with society, yes, but as a vital component of the society, with myself. It's a very true thing. I might believe at the workplace, bring your full self in. You cannot be one person at home and one person at the workplace. So if you really talk about active support in the workplace, শুরু হয় কিন্তু বাসার থেকে। হ্যাঁ, এবং আমাদের জেনারেশন থেকে আমাদের এটা কনসিয়াস হতে হবে অ্যাটলিস্ট যেন আমরা নেক্সট জেনারেশনে দেখি মাচ মোর অ্যাক্টিভ সাপোর্ট ফ্রম মেল মেম্বার্স অ্যাজ ওয়েল। সো দিস ইজ মাই কনক্লুডিং কোয়েশ্চেন নাও টু দুদান আপার সাথে। এই আলাপগুলো জেন্ডার ডাইভার্সিটি, জেন্ডার ইনক্লুশন, ফিমেলস ইনটু ওয়ার্কপ্লেস, কেন HR কি বলে আসলে কি if you improve the gender inclusion in our organizations, does it really help in terms of organizational performance? আসলে কি একটা কোম্পানির বটম লাইন ওভারঅল পারফরমেন্স কি ইমপ্রুভ করে? কোন ধরনের কি আসলে আমরা তো বলি ছেলে মেয়ে সবার ব্রেন একই, তো কেন আমরা বলছি এসব আলাপ? আপনারা এখানে যারা বসে আছেন, বাসার কি খাবার কোথা থেকে কেনা হবে, বাচ্চাকে কোন স্কুলে পড়ানো হবে, কোন টিচার দেওয়া হবে, এটা ডিসিশন কে নেয় বাসায়? আপনারা ফিমেলরা নেন? Can you raise your hands, the female, if you're doing it yourself? Exactly. যে সমস্ত বিজনেস অর্গানাইজেশনে most of the consumers, direct shoppers কিন্তু ফিমেল। আমার বাসার আপনারা যখন কাপড় জামা কিনেন, এই যে ঈদের শপিং করলেন, ঈদে তো হাজবেন্ডের কাপড়, শ্বশুর শাশুড়ির কাপড়, ছেলে মেয়ের সবার কাপড় তো আপনি নিশ্চয়ই মেয়েরাই তো কিনে, ছেলেরা তো শপিং এ গিয়ে কিনে না। So what does that mean? Which means that female are actually the direct consumers and they're the buyers. They have greater insight about the shopping behavior, the finances, আমি কত টাকা কোথায় আমি স্পেন্ড করব, কিভাবে ম্যানেজ করব, এবং সেই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টেবিলিটি কিন্তু হোম মেকার হোক আর ওয়ার্কিং ওমেন হোক, এটা কিন্তু বাজেট ইউটিলাইজেশন, ম্যানেজিং ফাইন্যান্সেস, ইনভেস্টমেন্টস, এটা কিন্তু মেয়েরা প্রথম থেকেই কিন্তু করে, হ্যাঁ, ইররেসপেক্টিভ অফ আপনি কোন রোলে আছেন। So first of all, there is a business case over here, or the kind of company that we work in. আমি একটা সোপ, শ্যাম্পু, আমি কসমেটিক কোম্পানিতে কাজ করি। Majority of the buyers are female, the consumers are the female. So female would have better insight about the commodity prices, or কি প্রোডাক্ট ভালো খারাপ ব্র্যান্ড, এটা কিন্তু ফিমেলরাই আনতে পারে। So তার আগেও যদি আমি বলি যে বাংলাদেশে, and I just googled it before I came here because I thought I wanted to make that point. Usually তো 50% ফিমেলরা গ্রাজুয়েট করে, রাইট? আমাদের বাংলাদেশের কনটেক্সটে there are 47% female who graduate every year. So আমি যদি ওই ফিমেলদেরকে না আনছি, তাহলে আমি তো 50% ট্যালেন্ট পুল তো ওখানেই বাদ, which means আমি একটা ভ্যাকিউম তৈরি করছি, তাই না? আমি তো জাস্ট অন্য 50% থেকে আমি ট্যালেন্ট নিচ্ছি, সো আই এম মিসিং আউট অন ট্যালেন্ট। তারপরে হচ্ছে the business case, the business context is that female যেহেতু তারাই কনজিউমার, যেহেতু তারা purchase decision make করে, 80% of the case purchasing decisions are made by female. There's a business case over there as well. তারপরে there are other things, men and female are built differently, right? Amra, the way we think, the psyche, the behaviors, the way we think, our the way we work, it's different. যেটা নাকি একটু আগে জিনিয়া বললো, that it is often said that finance আসলে ফিমেলদেরই করা উচিত, because ফিমেলরা যত মেটিকুলাসলি নাম্বার দেখে বা ডিটেইলের মধ্যে যায়, মেলরা রিলেটিভলি ওটা কম করে। So what does that mean? And also when you have female, you have better governance, right? যে সমস্ত ফিমেলরা
ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে কাজ করে, even where we have female CEOs, we see that ওখানে কিন্তু risk mitigation is better. Yeah, because we are not typical, male, fast, furious, belligerent wayte আমরা অনেক decision নেই না. Yeah, because we like to get into details before and we want to make informed decisions. So we look into data, we look into deeper things before we take a informed decision. So there are so many other reasons যে কারণে আমাদের ওই ফিমেলের রিপ্রেজেন্টেশনটা ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা হচ্ছে যে আমরা তো অন্যভাবে চিন্তা করি, the way men think and look at things, the way we think and look at things, it's different. So that diversity is also important to make a lot, better quality decision and making those informed decisions. So from those perspective also, work ethics এ যদি আমি ওই এক্সাম্পল আনি যে আমি যেটা উনি বললেন একটু আগে যে আমরা হয়তো ছেলেরা যে কম কাজ করে ঠিক সেটা না, বাট মেয়েদের একটা প্রায়োরিটাইজেশনের ব্যাপার থাকে, বিকজ ফিমেল অ্যাজ ফিমেল উই হ্যাভ টু জাগল থ্রু সো মেনি থিংস। আমার হোম ফ্রন্ট আছে, আমার বাচ্চাকে রেজ করতে হচ্ছে, আমার অফিসকে সামাল দিতে হচ্ছে। সো দের ইজ রুথলেস প্রায়োরিটাইজেশন দ্যাট উইমেন ডু। এবং এই যে কতগুলা, these are different behaviors also. These are positive behaviors that you can bring into an organization that ensures greater productivity. আর আরেকটা জিনিস I want to mention, because আমি কিন্তু এক সময়, আমরা এখানে যারাই সবাই এখানে বসে আছি, আমাদের অ্যাটলিস্ট একটা অ্যাসাইনমেন্ট খুব পেইনফুল ছিল। we're just not, we did not come into these positions just by fluke. হ্যাঁ, সো আমার এরকম একটা খুবই পেইনফুল অ্যাসাইনমেন্ট ছিল। আমি কিন্তু নেসলেতে ফ্যাক্টরিতে কাজ করতাম, হ্যাঁ, যেখানে ফ্যাক্টরিতে কাজ করতাম, and exactly, everybody doubted that how can you have a female who's going to manage trade union, work with workers, she's always corporate, she used to work for an airline, she's wearing high heels, she's got nail polish on, how is she going to manage workers? হ্যাঁ, এরকম তো অনেক কিছুই বলা যায়। But, and I'm saying this with a lot of pride, but not out of arrogance, that আমার সময় কিন্তু সব থেকে বেটার ট্রেড ইউনিয়ন, তখন ট্রেড ইউনিয়ন ছিল না, আমরা ওটাকে পার্টিসিপেশন কমিটি বলতাম, সব থেকে পিসফুল ছিল। বিকজ মহিলারা, আমরা তো either আমরা we don't want to be seen as the essential caregiver anymore, but nevertheless we play that role. সেখানে আমাদের we have a much more active listening, compassion, empathy, we emotionally connect better. So যেখানে women থাকে ওখানে লিডারশিপও কিন্তু বেটার হয়, কনফ্লিক্ট রেজলিউশন, কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট বেটার হয়, এবং ওভারঅল এমপ্লয়ি রিলেশনস এর দিক থেকে অনেক বেটার, মানে পিসফুল এনভায়রনমেন্ট, অনেক বেশি কন্ডিউসিভ এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়। আর যেহেতু আমরা মা জাতি, সেই কারণে কিন্তু যে সমস্ত ফিমেল বস থাকেন, যারা আপনারা ফিমেলদের বসের সাথে কাজ করেছেন, আপনি দেখবেন ফিমেলরা কিন্তু as line managers, they focus more on your development. So these are the pluses that you have, and of course that would, when you have these kind of attributes, when you bring in these qualities in an organization, the organization is bound to flourish. And that's the positive side of having female, not only at in senior position but at across. Add one thing to it. It's not surprising that as the years have gone by, I see more and more heads of HR, female heads of HR. It's not surprising, yeah. Thank you so much, Dudanamba. I think with this, we are closing the panel discussion. এখন I'll just open the floor for questions from the. Okay, sir. So it was okay, so I ওনাদেরকে যখন কোশ্চেন করতে পারবেন, আপনারা যারা আছেন, যারা 2-4 বছরে দেশে সরাসরি কোশ্চেন হয়তো করতে পারবেন না, একটু ওপেন ফ্লোর, যার কোনো কোশ্চেন থাকবে, সাই চান্স টু আস, স্যার যেহেতু সবার আগে হ্যান্ড রাইজ করেছেন, তো তাকে দিতেই হচ্ছে। মিস সিনিয়র, আমি একটু ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ দিচ্ছি, যেহেতু আপনার সবাই সিনিয়র, এখানে আমি দুইটা সিনারিও দিব, হ্যাঁ, জাস্ট ডিসকাশনটাকে জমানোর জন্য। হ্যাঁ, ইনভেস্টমেন্ট ইন ওমেন এম্পাওয়ার দ্য ফিউচার। আমরা যারা সিনিয়র লেভেলে আছি, এখানে যারা আছে, আমার মনে হয় না এখানে ওমেন অ্যান্ড ম্যান ম্যাটার করে। আমরা এটা যেটা হয় ডিসক্রিমিনেশন, বেসিক্যালি এটা র্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল লেভেলে, জুনিয়র লেভেলগুলোতে এইগুলো হয়, এবং সেটা নিয়ে আমাদের সবার কাজ করা উচিত।
আমি একটা সিনারিওর কথা বলি, যেহেতু এখানে HR স্পেশালিস্ট আছেন। আমি 2013-এ আমি তখন থাইল্যান্ডে ছিলাম। আমি আমরা CFO থেকে CEO জার্নি ছিল, ওখানে আমাদেরকে একটা সুযোগ দেওয়া হয়। টোটাল এশিয়া প্যাসিফিকে অপারা টেস্টের মাধ্যমে 20 ক্যান্ডিডেটকে সিলেক্ট করা হয় এবং আমরা 1 ইয়ার লিডারশিপ গ্রাজুয়েশন করা হয়। ওখানে দেখা গেলো মানে অ্যাবাউট 120 পার্টিসিপেন্ট 20 জন চান্স পায়, তার মধ্যে 3 জন ওমেন ছিল। আমরা সাকসেসফুলি কোর্স কমপ্লিট করি। তারপর যখন CEO সিলেক্ট করা হয়, দেখা গেল কি যে আমি ওখানে আমার র্যাঙ্কিং ছিল নাম্বার 3। 2 জন ফ্রাস্ট্রেশনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, আমি থাকি টপে। আমাকে 2 বছর ওয়েট করতে হলো CEO পজিশন পাওয়ার জন্য। দেখা গেল 17 র্যাঙ্কের যে মেয়েটা সে ফার্স্ট CEO হলো। তারপর দেখা গেল 18 র্যাঙ্কের মেয়েটা সেকেন্ড CEO হলো। যখন আমরা হ্যান্ড রেইজ করলাম যে এটা কেন হচ্ছে, তখন যাই হোক টেকনিক্যালি আমি এটা বের করি। আমার যে এরিয়া ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আমি সামহাউ তার KPI-টা দেখার সুযোগ হয়েছিল। আমি ওখানে দেখা গেল তার KPI-তে ওয়ান অফ দ্য KPI ছিল যে ওমেন লিডারশিপ ডেভেলপ করা। তা যেহেতু এখানে মাইনরিটি মাত্র 3 জন আছে, তার মধ্যে তাকে তো একজন করতেই হবে, তার জন্য ওখানে আমাদেরকে ডিসক্রিমিনেট করা হলো এবং এটা আমরা রেইজ করছি। ফাইনালি মানে আমি কিন্তু ওমেন বিদ্বেষী না, মানে আই হ্যাভ এ 2 ওমেন বিউটিফুল ওমেন ইন মাই ফ্যামিলি, স্পেশালি মাই ডটার অ্যান্ড মাই ওয়াইফ। তো আমি এটা বিদ্বেষী না, বাট এটা বলছি পরে এই পলিসি তুলতে হয়েছে। আমি আরেকটা সিনারিও দিই, ছোট্ট একটা সিনারিও, সরি আমি একটা লঙ্গার করতে চাই জমানের জন্য আপনাদের ডিসকাশনটাকে। আমি তখন সাউথ কোরিয়াতে, আমি প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে যাই। একটা বিশাল হোটেল স্যাটন বলে, এটা সিটিতে, প্রায় 1300 এমপ্লয়ি, যেখানে ম্যাক্সিমাম মেল এমপ্লয়ি, মানে খুব বোধহয় 10% ফিমেল এমপ্লয়ি। ওখানে দেখা গেল প্রথম মাসের এটা ছিল একটা লোকাল খুব লাক্সারি হোটেল, এটা আমরা স্টারউড হোটেলে আমরা কনভার্ট করব। আমি ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর হিসেবে অ্যাসাইন হই, ওখানে GM থাকে জার্মানি। ওখানে প্রথম মাসে স্যালারি সাইন করতে যায়, দেখি 1300 এমপ্লয়ি, তারা মিসেস কাং, মিসেস হো, মিসেস ইয়া। আমি হঠাৎ মানে আমি আমার অ্যাসিস্ট্যান্টকে জিজ্ঞেস করছি, আমি কেন 1300 এমপ্লয়ি তো এখানে মহিলা না? তা বলে না বস, এখানকার কালচার এন্ড নর্ম, যেদিন মানে কোরিয়ানদের বিয়ে হয় সেদিন নাকি বলা হয় যে তোমার যে বৈধ স্যালারি এটা তোমার ওয়াইফের অ্যাকাউন্টে যেতে হবে। এবং লোকাল কোম্পানি এটা তারা রিলিজিয়াসলি বিলিভ করে এবং এটা তারা পালন করে এবং গভর্নমেন্ট এটাকে দেয়। তখন তো আমি অবাক যে আমি ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর হয়ে তো করতে পারি না। যে যাই হোক প্রথম মাস আমাকে করতে হলো, পরে আমি চেঞ্জ করতে পেরেছি। বাট সিনারিওটা বলি, যেটা কারণটা বলছি, কোরিয়াতে এখন একটা সোশ্যাল ইস্যু হয়ে দাঁড়াইছে যে যখন মানে ওভার দ্য ইয়ার মহিলারা পুরো টাকার মালিক হয়ে যাচ্ছে, তাদের ছেলে মেয়ে বড় হয়, আর যখন ছেলে মেয়ে বড় হয় বেসিক্যালি মাকে সাপোর্ট করে, দেখা যাচ্ছে হাজবেন্ড গুলো আইসোলেটেড হয়ে যাচ্ছে। ওই এক পর্যায়ে যারা খুব মানে কষ্টের দিন কাটায়, এটা একটা সোশ্যাল ইস্যু, এটা নিয়ে স্টাডি হচ্ছে সাউথ কোরিয়াতে। তো যাই হোক আমি দুটো সিনারিও দিলাম। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে মানে এই লেভেলে এসে মেল অ্যান্ড ফিমেলটা ম্যাটার করে না। যেটা আমাদের প্রবলেম হলো মাস পিপলের মধ্যে এটা আছে, এবং র্যাঙ্ক স্পেশালি কাজের ক্ষেত্রে র্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইভের মধ্যে। তো এই জায়গাটার মধ্যে আমাদের হাইলাইট করা উচিত। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভাই। আসলে যেটা ইস্যুটা আসলে মেইন হচ্ছে যে আমাদের যারা মেম্বার স্টুডেন্টরা বসে আছে, হ্যাঁ, সো আমরা লেটস ইউজ দিস প্রিশিয়াস টাইম, হ্যাঁ, ফর এনি স্পেসিফিক কোয়েশ্চেনস, হ্যাঁ, ফ্রম দি মেম্বার্স। আমি একটু ফ্লোর নিতে চাই। মাহবুব ভাই যে কথাটা বললেন এটা হয়তো বা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলবো আমি। আমাদের দেশে যেটা হয় যে আপা আছেন, আপনারা আছেন ইউনিলিভারে, আমি ICT ডার্বিতে, আমাদের যে কর্পোরেট কালচার ডিফারেন্ট। আমাদের লোকাল কোম্পানিগুলোতে যেটা হয়, যখন কোনো অপরচুনিটি হয় তখন অনেক সময়, যেহেতু আমি ডিভিসিতে আছি, আমার কাছে অনেক সময় সিভি চায়। যদি আমি কোনো ফিমেলের সিভি দেই, না 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 এখানে তো মেল লাগবে, এই সিনারিওটা কিন্তু আছে। তো এটা আমাদের যারা CFO আছেন, আমাদের যারা মেল মেম্বাররা বিভিন্ন জায়গায় আছেন, আমাদের ফিমেল মেম্বার আছেন, আপনারা এই জিনিসগুলো একটু অ্যাড্রেস করবেন। আর দুর্গানাপাকে বলবো, যেহেতু আপনি HR এ আছেন, HR এ আপনাদের বিভিন্ন ফোরামে বিভিন্ন প্রোগ্রাম হয়, আপনারা এই জিনিসটা অ্যাড্রেস করবেন, যাতে ফিমেল, যেহেতু ভাইয়া বললো যে মেল ফিমেল আসলে কিছু নাই, আমার যদি ট্যালেন্ট থাকে আমি সেখানে যাব। সো এই জিনিসটা যদি আমাদের পুরা ন্যাশনালি এই জিনিসটাকে করা হয় তাহলে আমার মনে হয় খুব ভালো হবে। আর মেলিটাপার কাছে আমার একটা চাওয়া, সেটা হলো ফিমেল যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর, আপনি বলেন হ্যাঁ আমরা যখন যাই আমরা একটু পড়াশোনা করে যাব, কিন্তু আমাদের ICMA তে প্রায় 80+ ফিমেল মেম্বার। আমরা চাইবো আমাদের PFEC থেকে
আমরা একটা ট্রেনিং এর আয়োজন করব, আপনারা আমাদের সেই ট্রেনিংটাতে অবশ্যই আসবেন আমাদেরকে রিসোর্স পার্সন হিসেবে। নুজাদ আপাকে বলবো যে আপনাদের ডিএসসি তে যে ধরনের প্রোগ্রাম গুলো হয়, যে ট্রেনিং গুলো হয়, সেগুলো আমাদেরকে অবশ্যই ইনক্লুড করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি শাহানা পারভিন, এফসিএমএ ডিবিসির ভাইস চেয়ারম্যান। আমি 2টা কোম্পানিতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর হিসেবে আছি, আইসিডিএর সিনিয়র ফাইন্যান্স ম্যানেজার হিসেবে আছি। And thank you so much for bringing. I'm sorry, I'm taking the mic. I am so much looking forward to have more independent women independent director. এখানে কিন্তু বিসেক এর একটা রেগুলেশন করা হয়েছে যেখানে উই নিড মোর, এবং ওনারা এর পর্যন্ত 2বার বোধহয় টাইমলাইন বাড়িয়েছে, পাচ্ছে না। I have about 360 listed company. সব জায়গায় একজন করে at least মহিলা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর দরকার, we don't have. So please, this is an opportunity. If you anyone of you want to, and you can be 5 একজন বোধহয়, মেলিতে ভালো জানবে আমার চেয়ে। So 5টা কোম্পানিতে হতে পারে। Maybe it doesn't have a lot of financial benefit, but it has it gives you a huge exposure. I would really look forward. তো আমাদের একটু টাইম শর্টেজ আছে, আমি একটু খুব স্পেসিফিক কোশ্চেনের আশা করব এখন আমাদের অডিটোরিয়াম থেকে। এনি কোশ্চেন? ওকে। আমি যখন আসি তখন এই বিষয়টা ভাবতে ভাবতে আসলাম যে শুধুমাত্র দেখি যে সবসময় মহিলাদেরই ডেভেলপমেন্ট করা হয়। তো তো আমার চিন্তা হলো যে ব্যারিয়ারটা কোথায়, যে মহিলাদের সৃষ্টির আদিকাল থেকে দেখছি যে মহিলারাই তো সুপিরিয়র দেন ম্যান। তো আমার প্রশ্ন হলো যে হাউ ক্যান আই ডেভেলপমেন্ট ম্যান ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ওমেন ইন ফিউচার, নট ফিউচার, ফ্রম দ্য প্রেজেন্ট টাইম অর এভার। আমার প্রশ্ন মেহেজা বিন ম্যামের কাছে প্রশ্ন যে হাউ ক্যান আই ডেভেলপ ম্যান ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ওমেন in for the present time future. Absolutely on the dot. 90 সালের সময় আমাদের এই উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট আর উইমেন ডেভেলপমেন্ট নিয়ে একেবারে নেশন ওয়াইড অনেক কাজ হচ্ছে। কি কাজ হচ্ছে? মহিলাদেরকে ঘরের বাইরে বের করলেই নাকি এম্পাওয়ার হবে, কাজ করা। এদিকে আরএমজি সেক্টর থ্রাইভ করা শুরু করলো, আরএমজি তে মহিলা বাইরে চলে আসলো, কাজ করা শুরু করলো। আমার কিন্তু খাওয়া দাওয়ার প্যাটার্নও বদলে গেল। এটা দুর্দান্ত আপা বলতে পারবেন, ইনস্ট্যান্ট নুডলস এটা সেটা চলে আসলো কেন? কারণ মহিলারা বাইরে রান্না করার সময় নাই। We have created women, we have empowered women, but we have not created and empowered the men to respect these empowered women. So policy গুলা এখন ফেল করা শুরু করেছে, কারণ এই empowered মহিলাদেরকে সহ্য করার মতো পুরুষ আমরা তৈরি করতে পারি না। We have failed there. তো এখন পলিসি বানাতে হবে যে পুরুষকে তৈরি করতে হবে, ডেভেলপ করতে হবে যে এই মহিলাদেরকে টিম মেম্বার হিসেবে রেসপেক্ট করার জন্য। সো ইটস অ্যাকচুয়ালি আ টিম ওয়ার্ক। আমি একটা মানুষ, আমার পক্ষে একসাথে 2 জায়গায় থাকা সম্ভব না। দেয়ার ইজ নাথিং কল, এটা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন, কোথাও কোট করেন না, আমাকে কোট করেন, বাট আমি কোনো অর্গানাইজেশনের পক্ষ হয়ে বলছি না। দেয়ার ইজ নাথিং কল ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স। আই ক্যান নট ব্যালেন্স ইট। আমি এখানে আছি এর অর্থ আমার মেয়ে এখন বাসায় একা আছে, আমি 2 জায়গায় থাকতে পারবো না। সো আই নিড আ পার্টনার যে আমাকে এই সাপোর্টটা দিতে পারবে অ্যাজ এ টিম ওয়ার্ক, যে আমি এখানে থাকলে তুমি ওখানে থাকবা, আমি এটা করলে তুমি ওইটা করবা। সো এই টিম ওয়ার্ক ডেভেলপ করার জন্য আমাদের পুরুষের মেন্টালিটিটা টিম মেম্বার রাখতে হবে, যে আমি মেয়ে বা ছেলে, তুমি লিডার বা আমি, ইউ আর দ্য হেড অফ দ্য হাউস, ফাইন থাকো তুমি হেড অফ দ্য হাউস, বা আমাকে সাহায্য করতে হবে, হেল্প করতে। আমি ঘরের বাইরে আছি, আমার কাজগুলো কিন্তু কেউ করে দেয় না, নিয়ে বসে থাকে যে আমি ফেরত গেলে করব। কিন্তু একটা ছেলে যখন বাইরে থাকে ওর কাজগুলো হয়ে যায়, কারণ বাসার সবাই ওটা মিলে করে ফেলে। সো এই জায়গাটাতে আমাদের একটু আসলে কাজ করতে হবে, এই মেন্টালিটিটা বাচ্চাদেরকে দিতে হবে। সো আমার ছেলে যখন কাজ করে, ও ঘরের প্লেটটা নিজেরটাও নেয়, বোনেরটাও নেয়, কারণ বোন অটোমেটিক্যালি করবে, ওর করতেই হবে, ওর ঘাড়ে পড়লে ওর কোনো অপশন নেই, কিন্তু ভাই করবে না কারণ ওর ঘাড়ে পড়বে না। সো হি হ্যাজ টু লার্ন দ্যাট হি হ্যাজ টু ডু ইট। সো দ্যাট ইজ হোয়াট হি ডাজ এট হোম। ওর বোনের প্লেটটাও নেয়, ইয়েটাও নেয়, বোনের জন্য পানি এনে দেয়, কিন্তু বোন ভাইয়ের জন্য আনে না, বিকজ বোনের আনতেই হবে, সবার জন্য আনতে হবে, সো ভাইয়ের আনতে হবে না। সো হি নিডস টু লার্ন। সো এই লার্নিংটা আসলে চ্যারিটি বিগিনস এট হোম। আপনি প্রশ্নটা যেহেতু আমাকে করেছেন, এটা আসলে বাসার থেকে তৈরি করতে হবে। এবং
only then এই মানুষগুলো ফিমেলকে রেসপেক্ট করতে পারবে। ওয়ান্স ইউ রেসপেক্ট ইট, অটোমেটিক্যালি এম্পাওয়ারমেন্ট চলে আসবে। Does that answer your question? Any questions from the female? I'll take one more question, but from the female members. Oh my. আমার প্রশ্নটা যিনি আপা আপনাদের কাছে, যারা আমাদের ফিমেল মেম্বার আছেন, আপনারা সিনিয়র পজিশনে, আপনাদের কাছে আমার একটা কোয়েশ্চেন। আমরা যারা এখানে মেম্বার আছি, উইমেন মেম্বার বেসিক্যালি, তো অনেকেই দেখা যায় আমরা অনেক স্ট্রাগলিং লাইফ লিড করে এই পর্যায়ে আসছি, অনেক স্ট্রাগলিং লাইফ লিড করে, যেটা ফ্যামিলিতে হোক, মানে কর্পোরেট জবে হোক, যেখানেই হোক, মানে সবার লাইফটা হচ্ছে মানে সবাই বাবার পরই হয়ে জন্মায় না, অনেকেরই স্ট্রাগল করে এই পর্যায়ে আসতে হয়। তো আমরা এখন যে পর্যায়ে আছি, এখন আমরা যে মেম্বাররা যে পর্যায়ে আছি, বা আমরা যারা প্রফেশনাল মেম্বারশিপ যারা ভবিষ্যতে পাবে 2-3 বছরের মধ্যে, আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা কি কি স্কিল নিজের জন্য ডেভেলপ করা উচিত, সেটার জন্য কিন্তু আমরা আলাদা করে সময় পাই না আপা। আমরা আলাদা করে একদমই সময় বের করতে পারি না ফ্যামিলি এবং কর্পোরেট জব মেনটেন করে। তো আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনারা ইনস্টিটিউট থেকে কোনো পদক্ষেপ নেবেন কিনা? যেমন আজকে ডেকেছেন, আমরা কিন্তু ঠিকই চলে আসছি। তো এইরকম হচ্ছে মানে আমাদের কি কি স্কিল ডেভেলপ করতে হবে, এবং সেই জন্য হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে আপনারা আমাদেরকে কিভাবে গ্রুপ করতে পারেন আর কিভাবে হেল্প করতে পারেন, সেরকম কোনো প্ল্যান আপনাদের আছে কিনা? থ্যাংক ইউ। স্কিল ডেভেলপমেন্ট যখন বলবো, আসলে স্কিল ডেভেলপমেন্ট যখন করবো তখন কিন্তু আসলে আমরা জেন্ডার বাইস করতে পারি না, বোথ ফর মেল এন্ড ফর ফিমেল, যেটা আমরা ইউজ করছি যে এই ধরনের ডেভেলপমেন্ট উইল বি ফর বোথ ফর মেল এন্ড ফিমেল। কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে ফিমেলস আর এবল টু অ্যাটেন্ড, যে কারণে আপনারা দেখেছেন গত কয়েকটা বছরে আইসিএমবি কিন্তু ডিজিটালি অনেক অ্যাডভান্স হয়েছে। যদি আপনারা কোনো কারণ ফেস টু ফেস না আসতে পারেন, রেকর্ডিং থাকে, লিঙ্ক থাকে, যাতে আপনারা অনলাইন জয়েন করতে পারেন। সো অল্টারনেট ওয়েজ গুলো আছে, বাট অবশ্যই চেষ্টা করবেন। এবার এখানে কিন্তু পার্ট অফ দ্য ওয়ে আমি বলি স্পিক আপ শুধু একটা বোর্ড রুমে বা একটা শুধু অফিসে না, আমাদের কিন্তু ফ্যামিলিতে স্পিক আপ করতে হবে, যেটা মেলিতে বলছিল। আপনাদের মনে হয় যে না এই প্রোগ্রামটা করছে, এআই নিয়ে আমরা 2-3টা প্রোগ্রাম করেছি, কয়জন ফিমেল মেম্বার অ্যাটেন্ড করেছে? 3টা এআই প্রোগ্রাম আমরা করেছি লাস্ট 18 মাসে। যদি ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমরা মেল হয়ে ফিমেল হোক, উই শুড বি নোইং যে ওয়ার ইজ এআই লিডিং টু। সেখানে আপনারা কিন্তু বাসায় বলতে হবে যে আই নিড টু অ্যাটেন্ড দিস। সেখানে কিন্তু আমাদের, যদি আপনারা ম্যারিড হন, তাহলে আপনাদের পার্টনারদের বলতে হবে যে এই বাসার কাজটা এই কয়েকটা ঘন্টা ইউ হ্যাভ টু সাপোর্ট, যদি চিলড্রেন থাকে, বাসায় কোনো ম্যানেজমেন্ট থাকে। যদি বাবা মা থাকে ওদের জানাতে হবে যে উই আর দেয়ার, বাট ইট ইজ আ লট অফ পার্টনারশিপ দ্যাট নিডস টু ওয়ার্ক আউট। সো আর সেকেন্ড যে পয়েন্টটা বলছি গ্রুমিং এর কথা, এটাই আন্ডারস্ট্যান্ড আমাদের একটা স্পেসিফিক গ্রুমিং এর সেশন প্ল্যান আছে, মেবি মোর টুয়ার্ডস ফিমেলের জন্য। এটা আমরা করবো, এটা আমাদের একটা কমিটমেন্ট আছে। আচ্ছা, একটা ছোট্ট জিনিস, যেহেতু স্কিলের কথাই আপনি বললেন, আজকে কষ্ট করে যেহেতু আপনারা এসেছেন, আমি জাস্ট এতটুকু সাজেশন দিব, দেয়ার আর লট অফ ইউটিউব ভিডিওস যেখানে আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন। এর অর্থ এই না সব মোটিভেশনাল স্পিকারদেরটা দেখেন না, তাহলে আবার সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। সো পিক আপ সাম অফ দ্য গুড ওয়ান্স, গ্লোবালি থাকে, আমাদের দেশের থাকে। ওই যে রিলসে আপনার সৈয়দ আব্দুল্লাহ কি বললো আর আব্দুল নূর তুষার কি বললো না দেখে, মেবি ওই 5 মিনিটে ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট সামথিং যেটা আমার শিখা লাগবে। লার্নিং এর কোনো শেষ নাই, ইউ ক্যান লার্ন ফ্রম এনিওয়ার এন্ড এভরিওয়ার। আমি প্রতিদিন আমার ছোট ছোট এই 18-19 বছরের বাচ্চাদের থেকে শিখি। সো এটা একটা অভ্যাস করে ফেলেন যে আমি আজকে একটা পৃষ্ঠা পড়বো, যে কোনো বইয়ের যে কোনো কিছু পড়বো। আজকে আমি একটা ইউটিউব ভিডিও দেখবো, হয়তোবা 1.5 থেকে 2 মিনিট। ওই 1.5 থেকে 2 মিনিটে আমি একটা জিনিস শিখে নিব। এটা অভ্যাস করতে হবে, ইনস্টিটিউশনালাইজ করতে হবে নিজের মধ্যে। তাহলে দেখবেন যে বাই দি এন্ড অফ দ্য মান্থ আপনি হচ্ছে 30 মিনিটের কিছু একটা জিনিস শিখে ফেলছেন। 30 দিনের কথা বললাম, 30টা পৃষ্ঠা পড়া হয়ে যাবে। যে কোনো কিছু, গল্পের বইও হোক, অভ্যাস হয়ে যাবে পড়া। পড়লেই আপনার শব্দ আসবে, কি প্রশ্ন করব, ঠিক শব্দটা ঠিক জায়গায় বলা চলে আসবে। সরি, একটু মাস্টার। We'll take one more question because we're okay for time. একটা question দিই না, we're about to close. আমি just female member থেকে সরি opportunity আছে, any from the female members or students, of course, female members বা students এর থেকে questions to the panel? আর যদি না পাই কোনো question, then এখানে একজন আমাদের মেম্বার, হ্যাঁ। যে কোনো দেশের আইন কিন্তু উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের জন্য অনেক পাওয়ারফুল। দেশের আইন যদি উইমেনদের পক্ষে না থাকে, সেখানে এম্পাওয়ারমেন্ট করার সুযোগ কম। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা দেশের আইনগত দিক বিবেচনায় কি কি পদক্ষেপ নিতে পারেন, যেখানে ধর্মীয় অপব্যাখ্যা করে
মহিলাদের এমপ্লয়মেন্ট দমিয়ে রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। সেক্ষেত্রে আপনাদের মহিলা অঙ্গন থেকে আপনারা কি কি পদক্ষেপ নিতে পারেন যে রাষ্ট্রীয় ভাবে উইমেন এম্পাওয়ারের জন্য সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে? ধন্যবাদ। আসলে বলছি আমরা মানে ন্যাশনাল পলিসি লেভেলে, হ্যাঁ আই থিঙ্ক ন্যাশনাল পলিসি লেভেলে আমি আই ডোন্ট থিঙ্ক আমরা কেউ এক্সপার্ট এখানে ন্যাশনাল পলিসি নিয়ে বলার জন্য, বাট আমি জানি না এখানে কেউ বলতে চাই কিনা যে পলিসি লেভেলে আমরা কি এম্পাওয়ারমেন্টের পদক্ষেপ নিতে পারি। কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আমরা এই যে বিভিন্ন ফোরামগুলি হয়, যে বিভিন্নগুলো ডিসকাশন পয়েন্টগুলো আছে, সেটা আমরা এক্সপেক্ট করি টু রিচ টু দ্য পলিসি লেভেল, যেন একটা যেসব ইস্যুস গুলো বড় কিছু ইস্যুস নেই, যেন এটা উঠে আসে যেন, এবং ওখান থেকে যেন কোনো কিছু আসে। কিন্তু কিন্তু আসলে ইফেক্টিভ করার জন্য কিন্তু ন্যাশনাল লেভেল তো পলিসি লেভেলে থাকবে, কিন্তু আই থিঙ্ক যে যদি আপনি আসলে এটাকে ইফেক্টিভ করতে চান, তাহলে কিন্তু আমাদের এই যে পকেটে আমরা আজকে বলতেছি আমাদের আইসিবিবি তে প্রফেশনাল ফাইন্যান্স অ্যাকাউন্টিং এর মধ্যে এখানে আমরা কি করতে পারি আমাদের মেম্বার এবং স্টুডেন্টস এর জন্য, এবং মেম্বার্স আর স্টুডেন্টসরাও নিজেরা কি করতে পারে। সো এখন আই থিঙ্ক মোর ফোকাস হচ্ছে যে উইদিন আমাদের নিজেদের যে সার্কেল অফ ইনফ্লুয়েন্স, এখানে আমরা কি করছি। আচ্ছা, এটা দিয়ে আই থিঙ্ক আমরা কাউসার ভাইকে আমাদের মিস্টার কাউসার আলম, আমাদের প্রেসিডেন্ট আইসিএমএবি, ওনাকে একটু বলবো একটু কনক্লুডিং রিমার্কস করে আমরা ক্লোজ করতে থাকি এই সেশন। হ্যাঁ, আপনি চলে আসেন। Thank you very much. Actually, we had very high esteemed discussion, very frank, very congenial atmosphere, free, frank, and also very much live stories and very much learning opportunity. More of it is a formal session on a specific day. So let me take my concluding remarks. Distinguished special guest on the audience, Ms. Nuzhat Anwar, Managing Director, Dhaka Stock Exchange, respected chairperson of our PPAC, senior FCMA, and very distinguished discussants. Actually, we are fortunate to have all of them here today. And as I could recall, all of them are first timers here at ICMFP, and we actually feel very much blessed to have you here. So this is an opportunity for us also to brand our ICMFP to a new distinguished parents and resource person at national level. Thank you very much from core of my heart for coming and joining us here. Indeed, a great pleasure and privilege for me to speak here in front of you, our very respected professional ladies, students, our senior fellow members, associate members. Thank you very much for making your time and joining us this evening for last 2.5 hours. We have had very lively and enlightening discussion over here. So since we are from number background finance person, I have actually also Googled so many numbers came on this particular women's contribution to the society in the perspective of Bangladesh, but also cited to the cited some. So let me take them to actually realize what women means to our nation and also across. Like in our country, 85% of non-paid jobs are done by women. Like those are not actually financially counted, which is 6.7 trillion BDT. But 67,000 crore takas worth of jobs done by ladies at home that are economic activities but not counted. So it is available there in the Google, you can see. And also in caregiving or home job, our women spend 7.3 times more time than men at free job or caregiving job. So 7 times more job they are doing for us without any payment. Generally, ladies or women reinvest 90% of their savings. So they actually are far better saver than men. Men actually are spender. So this is also you can find in that
website. Also, 1% increase in female participation in the economy can, in our case, GDP can grow by 0.31%. So this is also a policymaker can look at how women participation can help in an economy. Of course, there are discrimination we have to admit, like women in most of the cases are less paid, like sometimes it is 20 to 30% lower paid for the same job done by a man. So this is a long-lasting struggle to address, like to make this disparity into a parity. Of course, we know in our country, women participation is reasonably better compared to our regional countries. Like India is having 22% women participation in labor force. In our case, which is almost 38%. So we are better off. It is actually by virtue of the R&D sector and of course microfinance and rural agriculture sector. So I would appreciate that this is a good number to know for us, which is almost 40% of the women are in the workforce. As Jordana was also mentioning in his talk, like in a balanced, it is a global context, in a balanced diversity, women's participation in the organization, the value of the organization actually increased by 25%, which is significant. And also in the same context, ROI of the organization generally becomes 42% higher than any other organization. Those don't have good diversity of men and women. So this is something which has economic value. So we got to actually objectively focus on it and also pursue it. It is not just doing social responsibility or doing something extra. So these are the few numbers, since you love numbers, to follow, and also numbers sometimes helps actually to keep things in mind. So finally, actually, I would thank you all. As we move forward, let us all pledge to contribute through respective roles and capabilities to build a more inclusive and supportive professional ecosystem. Let us invest our time, knowledge, and resources in empowering women so that together we can achieve sustainable growth and shared prosperity. Before I conclude, I would once again like to express my sincere gratitude to our special guest, to our esteemed discussion, and also participants here in this evening for your time. I also extend my appreciation to our organizers. Actually, it was a very seamless organization organizing the program. I know you have had hard work over weeks, and it is a very fantastic program. Team has done on the leadership of our prefect leader, Jinian, and all team members. Thank you very much for such a wonderful program you have delivered today. I wish all of you a very pleasant evening, continued success in your professional and personal endeavor. Thank you very much once again. Thank you, sir. Please stay on the dais. Now we have the session for hand over our praised and token of the credentials. So I would like to call 4 of our female members to the dais. Yes. And also please our special guest, Ms. Nusha Dhanus ma'am, come to the dais. আমরা একটু সামনে চলে আসবো কাউসার ভাই আমরা সবাই একটু সামনে চলে আসবো টেবিলের সামনে and first নুসরাত ম্যামকে আমি প্রেসটা তুলে দেওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করব to our president of the ICMME. Okay, please যাও আমরা এখন হ্যান্ড ওভার করছি
give to our special guest, Ms. Gulzar Anwar, Managing Director, Dhaka Stock Exchange PLC. Raj koi, Raj. Fast. এরপরে and now time for Ms. Hasin Jahan. Now Hasin Jahan, the country director of WaterAid Bangladesh. Done. Now it's time for Dr. Malika Mehmood, Professor, Institute of Business Administration, IBA, University of Dhaka. Okay, now it's time for Ms. Durdana Pavel, Human Research Director, Unilever Bangladesh Limited. And now, last but not the least, our ঘরের মানুষ, Mr. Numi Tarek Mahdud, FCMA, Sponsor Director, Infusion Consulting Limited. And now, আমাদের প্রেসিডেন্ট স্যারকে একটি গাছ তুলে দেওয়ার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করছি to the chairperson of prefect committee. Thank you. Okay, so আমি এখন vote of thanks দেওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করছি শাহাদা পারভিন FCMA, Vice Chairman. Okay, yes, please. Now you can take your seats. আমরা এগুলো সব পৌঁছে দেব, ক্রেস্ট গাছ আমরা সব পৌঁছে দেব। আপনারা প্লিজ টেক ইউর সিট। দিচ্ছি স্যার, চা দিচ্ছি স্যার। ফটো থ্যাঙ্কস এর পর একটা ফটো সেশন হবে, আমরা সব আমাদের গেস্টদের সাথে আমরা কিছু ছবিও তুলবো। সো ফটো থ্যাঙ্কস এর পরে এক্স্যাক্টলি। Assalamu alaikum and good evening everyone. On behalf of the Professional Female Empowerment Committee Prefect, ICMD, it is my pleasure to deliver the vote of thanks for today's International Women's Day celebration 2026. First and foremost, I would like to express our heartfelt gratitude to our distinguished chief guest, special guest, panel resource person, and panel moderator for sharing their valuable insights, experience, and inspiration. Work. Your contribution have truly enriched this session and made the program meaningful and effective. Special thanks to the organizing committee, all members of PFEC, the support staff of ICMAB, National Councillor, and all the supportive staff of ICMAB. Let us carry forward the spirit of today's celebration, empowering, supporting, and uplifting one another. Now, I would like to request all the female members and council members of ICMD and our guests to come up the dais for a group photo. All participants are requested to collect their dinner box from outside the auditorium after the session ends. Thank you so much. Thank you all. Assalamu alaikum. Female guests, students, prioritize ছবি তোলার জন্য ছেলেরা
সকল স্টুডেন্টকে বলছি বাইরে আপনাদের মিরর বক্স আছে, প্লিজ কালেক্ট from our office options. আর একটা মাইক পাচ্ছে আর দুইটা তো লাগানো আছে আমি আমাদের ফিমেল মেম্বারদেরকে আসতে বলছি, স্টুডেন্টরা তোমরা একটু ওয়েট করো, তোমাদের নিয়ে আরেকটা ছবি তুলবো আমরা, না হলে একটু আপনি অর্ডারে একটু এসে দুইটা ছবি তুলতে যাচ্ছি। স্টুডেন্টরা একটু যদি ওয়েট করো নিচে প্লিজ, একটু তোমরা ওয়েট করো, আমরা একটা ছবি নেই, তারপর তোমাদের নিয়ে আমরা আরেকটা ছবি নেব। আরেকটা মাইক সিরাজ ভাই, আরেকটা মাইকের মধ্যে এই আরেকটা ডিভাইসটা কই? তিনটা ছিল না, তোর মাইক তো তিনটা ছিল, আরেকটা মাইক না না, ওনা আমার কাছে আমি তো ওনার হাতের থেকে একটা নেই, একটা ওই একটা, আর এইটা তো মাদার, এর দুটা। আমরা স্টুডেন্টদেরকে একটু জায়গা করে দিই। Well done. Good job, good job. So, ওই যে গলায় ব্যাগওয়ালা যে সেগুলো বলছেন পাগল হয়ে গেছে, এই যে পাইছি।